Page 116, Lesson 10, The Price of Bananas, Mulk Raj Anand. About the author, Mulk Raj Anand, 1905 to 2004, was a great Indian novelist. Writing in English, he got admiration for his short stories and novels like Untouchable, The Coli, etc., where he depicted the lives of the lower castes in a traditional Indian society. This text, an abridged version of a story of the same name, presents an apparently funny situation where a businessman has his beloved cap seized by a monkey and finally gets it back by offering the offending monkey a bunch of bananas. Though the tone of the story is light-hearted, the author notes with sad concern the unkind and unjust behavior. The American spelling of the word behavior is given Behavior, although the British spelling follows the behavior Behavior. American spelling হচ্ছে Behavior আর British spelling Behavior. Of the businessman towards the poor fruit vendor who had helped him to get back his cap. Mulk Raj Anand was born in Peshawar in 1905 and educated at the universities of Punjab and London. After earning his PhD in philosophy in 1929, Anand began writing for T.S. Eliot's magazine Criterion, Criterion, as well as books on cooking and the arts. Recognition came his way with the publication of his first two novels, Untouchable and Coli. These were followed by a succession of novels including the well-known trilogy, The Village 1939, Across the Blackwaters 1940, and The Sword and the Sickle 1942. By the time he returned to India in 1946, he was already the best-known Indian writer abroad. Making Bombay his home and center of activity, Anand threw himself headlong into the cultural and social life of India. He founded and edited the fine arts magazine Marg and has been the recipient of the Sahitya Akademi Award, several honorary doctorates and other distinctions. He breathed his last in 2004. Honorary spelling HONORARY. লেখক পরিচিতি মুলক রাজ আনন্দ 1905 থেকে 2004 ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় ঔপন্যাসিক যিনি ইংরেজিতে লিখতেন। তিনি তার ছোট গল্পাবলী এবং আনটাচেবল, দ্য কুলি প্রভৃতি উপন্যাসের জন্য প্রশংসা পেয়েছিলেন, যেগুলিতে তিনি সনাতন ভারতীয় সমাজের নিচু জাতের মানুষদের জীবন ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বর্তমান পাঠ্যাংশটি, যেটি ওই একই নামের একটি গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা আমাদের সামনে উপস্থিত করে একটি আপাত মজার ঘটনা, যেখানে একজন ব্যবসাদারের প্রিয় টুপি একটি বাঁদর কবজা করে নেয় এবং অবশেষে তিনি টুপি ফেরত পান ওই দোষী বাঁদরকে একছড়া কলা দিয়ে। যদিও গল্পের সুর খুবই হালকা মেজাজে, তবু লেখক বিষাদবিধুর উদ্বেগ লক্ষ্য করেন সেই দরিদ্র ফল বিক্রেতাদের প্রতি, ওই ব্যবসাদারের নির্দয় এবং অন্যায় আচরণ, যিনি তাকে টুপিটি ফিরিয়ে দিতে ওই দোষী বাঁদরকে একছড়া কলা দিয়ে। যদিও গল্পের সুর খুবই হালকা মেজাজে, তবুও লেখক বিষাদবিধুর উদ্বেগে লক্ষ্য করেন সেই দরিদ্র ফল বিক্রেতার প্রতি ব্যবসাদার নির্দয় এবং অন্যায় আচরণ, যিনি তাকে টুপিটি ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন। মুলক রাজ আনন্দ 1950 সালে পেশোয়ারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাঞ্জাব ও লন্ডনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেন। 1929 সালে দর্শনশাস্ত্রে পিএইচডি লাভ করার পর আনন্দ টি.এস. এলিয়টের পত্রিকা ক্রাইটেরিয়ান লিখতে শুরু করেন ও রান্না ও শিল্পের বইয়ের জন্য লেখা শুরু করেন। তার প্রকাশিত প্রথম দুটি উপন্যাস আনটাচেবল, অস্পৃশ্য এবং কুলি তাকে স্বীকৃতি দান করে। এগুলির পরে তার লেখা একের পর এক উপন্যাস প্রকাশিত হয়, যেগুলির মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত ট্রিলজি দ্য ভিলেজ 1939, অ্যাক্রস দ্য ব্ল্যাকওয়াটার্স 1940 এবং দ্য সোর্ড অ্যান্ড দ্য সিকল 1942। 1946 সালে তিনি যখন ভারতবর্ষে ফিরে আসেন, ততদিনে তিনি হয়ে ওঠেন বিদেশের মাটিতে সর্বাধিক পরিচিত ভারতীয় লেখক। মুম্বাইকে নিজের বাড়ি এবং কর্মস্থল বানিয়ে আনন্দ নিজেকে সরাসরি ভারতের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে নিমজ্জিত করেন। তিনি চারুশিল্পের ওপর একটি পত্রিকা মার্গ প্রতিষ্ঠা এবং সম্পাদনা করেন। সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার, বহু সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি এবং অন্যান্য পুরস্কারে ভূষিত হয়। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন 2004 সালে।
Summary and critical perspective of the story. Spelling of perspective: Perspective. Mulk Raj Anand, the great Indian novelist, writing in English, perfectly depicted the Indian society in his novels and short stories. His particular sympathy for the poor and the downtrodden DOWNTRODDEN can be found everywhere in his literary works. The greatness of a man does not depend on outward lustre, lustre, and gorgeousness, GORGEOUSNEESS, but on the greatness of soul. Page 117. So time and again we have seen lots of people who are materialistically affluent, MATERIA, materialistically, MATERIALISTICALLY, affluent, AFFLUENT, conquering every kind of earthly gifts, conquering, CONQUERING, are mentally very poor, detestable, DETESTABLE. On the other hand, poor people may be materially poor but great at heart. This story, which is apparently funny, light-hearted, depicts the same. The author reaches the station and is seated in a platform bench, waiting for the train. The platform is full of monkeys. They sometimes disturb us, not for any other cause but to get some food. As the author watches, first a monkey snatches away a holy man's loin cloth, but after the helpless appeals from that holy man, the monkey gives him back the cloth. Here for us there is something to learn. Probably more than often we are much more selfish and cruel than animals. Then the monkey takes away the embroidered cap, EMBROIDERED, of a businessman. The businessman becomes angry with the monkey, so that threatens it, THREATENS. But in vain. Then a fruit vendor comes forward with his cart. In exchange of a couple of bananas, he gets back the cap from the monkey. Again it is proved that the monkeys do all these just for getting some food. The vendor humbly returns the cap to the businessman. He is relieved, but when the vendor humbly demands 2 annas for his bananas, the businessman again becomes angry. This time with the vendor. He is not only reluctant to give him any money, but he also uses foul language for the vendor. This is pathetic. The Shetji, although affluent, is a miser at heart. He thinks himself just, probably because he has no thinking power at all. Humanity is a forgettable part for him. Everyone in the train compartment feels real sympathy for the vendor, but Shetji sticks to his unjust decision. With real disgust, he throws an anna on the platform towards the vendor. This is a painful experience for the author. Here we see a heartless man who is materially rich but spiritually bankrupt. গল্পটি সারাংশ এবং সমালোচনামূলক পরিপ্রেক্ষিত। ইংরেজি ভাষার লেখক বিশিষ্ট ভারতীয় ঔপন্যাসিক মুল্ক রাজ আনন্দ তার লেখা উপন্যাস এবং ছোট গল্পগুলোতে নিখুঁতভাবে ভারতীয় সমাজের ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তার সৃষ্ট সমস্ত সাহিত্যে গরিব ও অবহেলিত মানুষদের প্রতি তার সহানুভূতি নির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। কোনো মানুষের মহত্ব তার বাইরের ঔজ্জ্বল্য এবং জাঁকজমকের উপর নির্ভর করে না, বরঞ্চ নির্ভর করে তার অন্তরাত্মার মহত্বের উপর। তাই বারে বারে আমরা দেখেছি অনেক মানুষ যারা পার্থিব প্রাচুর্যে ভরপুর, যারা সমস্ত ধরনের পার্থিব প্রাপ্তির অধিকারী, তারা মানসিক দিক দিয়ে বড়ই দিন দরিদ্র ঘৃণিত। অন্যদিকে গরিব মানুষেরা পার্থিব দিক থেকে দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের দিক দিয়ে মহান। এই আপাতভাবে মজাদার হালকা মেজাজের গল্পটি ওই একই বিষয় ফুটিয়ে তোলে। স্টেশনে পৌঁছে লেখক প্ল্যাটফর্মে একটা বেঞ্চে বসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন। প্ল্যাটফর্মে বাদরে ভর্তি। তারা আমাদের মাঝে মাঝে বিরক্ত করে, অন্য কোনো কারণে নয়, কেবলমাত্র কিছু খাবারের জন্য। লেখক তখন লক্ষ্য করেন
প্রথমে বাদর এক সাধুর কৌপিন ছিনিয়ে নেয়, কিন্তু এই সাধুটি অসহায় কাতর আবেদনে বাদর তাকে কৌপিন ফিরিয়ে দেয়। এখানেই আমাদের কিছু শেখার আছে। সম্ভবত বেশিরভাগ সময় আমরা বোধহয় জন্তু জানোয়ারের চেয়ে অনেক বেশি স্বার্থপর নিষ্ঠুর হয়ে পড়ি। তারপরে বাদরটি ব্যবসাদারের সুতো দিয়ে নকশা করা টুপিটি নিয়ে পালায়। ব্যবসাদারের বাদরের উপর রেগে যান, তিনি বাদরকে শাসাতে থাকেন, কিন্তু কোনো ফল হলো না। তখন একজন ফল বিক্রেতা তার ঠেলা গাড়িটা নিয়ে এগিয়ে আসে, দুটি কলার পরিবর্তে সেই বাদরের কাছে টুপিটি ফেরত নেয়। আবার এটি প্রমাণিত হয় যে বাদরেরা এই সমস্ত কিছু করে স্রেফ একটু খাবার জন্য। বিক্রেতা খুব নম্রভাবে ব্যবসাদারকে টুপিটি ফেরত দেয়, তিনি স্বস্তি পান। কিন্তু যখনই ব্যবসাদার নম্রভাবে কলার জন্য 2 আনা দাবি করেন, ব্যবসাদারটি এবার রেগে যান এবার বিক্রেতার উপর। তিনি শুধু তাকে টাকা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না, তিনি বিক্রেতাকে বাজে বাজে কথা বলেন। এটি দুঃখজনক। শেঠজি যদিও ধনী, কিন্তু মনের দিক থেকে কৃপণ। তিনি নিজেকে সঠিক ভাবেন, সম্ভবত তার আদৌ কোনো চিন্তাশক্তি না থাকার কারণে। মনুষ্যত্ব তার কাছে একটি বিস্মরণযোগ্য অধ্যায়। কামরার প্রত্যেকটি যাত্রী বিক্রেতার প্রতি প্রকৃতই সহানুভূতি অনুভব করেন, কিন্তু শেঠজি তার অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতি অবিচল। সত্যিকার বিরক্তি ও ঘৃণা নিয়ে তিনি বিক্রেতার দিকে প্ল্যাটফর্মের ওপর এক আনা ছুঁড়ে দেন। এটি লেখকের জন্য এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। আমরাও এক হৃদয়হীন মানুষকে দেখি, যিনি বস্তুগত দিক থেকে ধনী কিন্তু আত্মিক দিক থেকে দেউলিয়া। Word notes and annotations, abridged version, phrase, shortened version, সংক্ষিপ্ত রূপ, shortened, apparently, apparently, adverb, outwardly আপাতভাবে, funny, funny, adjective, full of fun, মজাদার, beloved, adjective, dear, প্রিয়, seize, seized, verb past, seized, seized, captured, captured, কবজা করেছিল, offer, offer, verb, offered, present part, put forward, নিবেদন করা, page 118, offending, participle used as adjective, irritating, পীড়াদায়ক, জ্বালাতনকারী, light-hearted, adjective, simple and funny, হালকা মেজাজের, concern, noun, ওরি, দুশ্চিন্তা, unkind, adjective, ruthless, নির্দয়, behavior, noun, manners, আচরণ, had arrived, past perfect tense, arrive, arrived, had reached, পৌঁছেছিল, in advance, phrase, before the proper time, আগে ভাগে, departure, noun, act of leaving a place, কোনো স্থান ছেড়ে যাওয়া, frolicking, frolicking, participle used as adjective, playing around in a lively happy way, হইচই করে খেলে বেড়ানো, হুটুপুটি করা, descended, descended, verb past, descended, came down, নেমে এসেছিল, now and then, phrase, occasionally, occasionally, মাঝে মাঝে, কিছুক্ষণ পর পর, half sucked, adjective, something sucked but not fully, আধচোষা, remainder, noun, the remaining part, অবশিষ্টাংশ, bough, bought, noun, branch of a tree, গাছের ডাল, visible, visible, adjective, noticeable, noticeable, দৃশ্যমান, চাক্ষুষ, was announced, verb past tense, passive structure, announced, declared, ঘোষিত হয়েছিল, concentrated, verb past, concentrated, focused on, মনোযোগ দিয়েছিল, secure, verb, secured, obtain, সুনিশ্চিতভাবে লাভ করা, compartment, noun, a division of a railway carriage, ট্রেনের কামরা, sweat, verb, sweated, sweated, perspire, ঘামা, earthen pitcher, pitcher, pot made of clay, মাটির কুঁজো, noun, struck, struck, verb past perfect, strike, struck, amazed, অবাক হয়েছিলাম, genius, genius, noun, intelligence, বুদ্ধিমত্তা, intelligence, snatching, snatching, gerund, gerund, catching and carrying away suddenly, ছিনিয়ে নেওয়া, loin cloth, noun, a piece of cloth worn round the lower part of the back, কোটি বস্ত্র, কৌপিন, pious, pious, adjective, devout, religious, ধর্মপ্রাণ, ব্যক্তি সাধু, amusement, amusement, noun, fun, মজা, generous, generous, adjective, soft hearted, kind hearted, দিলদরিয়া, দয়াবান, noticed, noticed, verb past, noticed, observed, লক্ষ্য করেছিল, delicate, delicate,
Adjective costly and fine, সূক্ষ্ম দামি, tunic noun, a loose piece of clothing covering the body up to the knees, আলখাল্লা জাতীয় ঢিলেঢালা পোশাক। Embroidered, embroidered, adjective within the ornamental needlework, সুতোর কাজ করা। Porter, porter, a noun who carries goods for others in exchange of money, coolie। Shout, verb, shout, shouted, shouted, make a loud utterance, চিৎকার করা। Hurry up, phrase, to do something quicker, তাড়াতাড়ি করা। Lift, verb past, leap, leapt, leapt। Porter, noun who carries goods for others in exchange of money, coolie। Shout, shout, verb, shout, shouted, shouted, make a loud utterance, চিৎকার করা। Hurry up, phrase, to do something quicker, তাড়াতাড়ি করা। Leapt, leapt, verb past, leap, leapt, leapt। Jumped, ঝাঁপ দিয়েছিল। Climbed, climbed, verb past, climbed, 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 went upward, উঠে পড়েছিল। Utter, adjective extreme, চরম। Confusion, noun puzzled condition, হতভম্ব দশা। Smug, adjective self satisfied, আত্মতৃপ্ত, আত্মতুষ্ট। Perspiration, noun sweat, ঘাম। Threatening, part, giving threat, ভয় দেখে। Remoter, adjective more distant, আরো দূরে। Amused, adjective getting fun and amusement, মজা পেয়েছে এমন। Plight, noun bad condition, দুর্দশা। Hopeless, adjective leaving all hopes, নিরাশাপূর্ণ। Cart, noun movable small stall, ছোট ঠেলা গাড়ি। Page 119, rescue, verb, rescue, rescued, rescued, recover, উদ্ধার করা। Slightly, slightly, adverb of a small amount, সামান্য পরিমাণে। Relieved, adjective getting relief, স্বস্তি পেয়েছে এমন। Vendor, noun seller, বিক্রেতা। Stretched out, phrase extended, বাড়িয়ে দিল। Hesitate, verb, hesitate, hesitated, hesitated। Show indecision, ইতস্তত করা। Coaxed, coaxed, verb past, coax, coaxed, coaxed। Persuaded, persuaded, persuaded earnestly, অনুনয় বিনয় করে। Lifted, verb past, lift, lifted, lifted। Raised to, responded, verb past, responded, responded, responded। Gave response, সাড়া দিল। Cautiously, adverb with caution, সাবধানে, সতর্কতার সাথে। Impossible, adjective that is not possible, অসম্ভব। Could, coed, verb past, could, could, coed, could, could। Made a soft low sound, কোমল নিচু স্বরে ডাকলো। Accepted, verb past, accept, accepted, accepted, took, গ্রহণ করলো। Bargain, bargain, noun and agreement concerning transaction, আদান প্রদানের চুক্তি বা প্রস্তাব। Noun and agreement concerning transaction, আদান প্রদানের চুক্তি বা প্রস্তাব। Released, verb past, release, released, released, let free, ছেড়ে দিল, মুক্ত করলো। Crumple, crumpled, adjective crushed, দোমড়ানো, কোঁচকানো। Spectator, noun onlooker, onlooker, দর্শক। Shouted, shouted, verb past, shout, shouted, shouted। Cried loudly, চিৎকার করলো। Praise, noun commendation, commendation, প্রশংসা। Humbly, adverb politely, বিনীতভাবে, নম্রভাবে। Hungry, adjective suffering from lack of food, ক্ষুধার্ত। Disturb, verb disturb, disturbed, disturbed, trouble, বিরক্ত কর। Ana, ana, noun an old form of Indian currency, আনা ভারতে প্রচলিত পুরনো মুদ্রা। Impudence, impudence, noun rudeness, rudeness, বেয়াদব, অভদ্রতা। Disgust, noun displeasure, displeasure, বিরক্তি। Grimy, 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 adjective dirty, নোংরা। Weld, wailed, verb past, well, welled, welled, wailed, wailed। Laminated, বিলাপ করেছিল। Crook, crok, noun a dishonest person, অসৎ ব্যক্তি, ঠক। Thunder, thundered, verb past, thundered, 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 made a loud noise, গর্জে উঠেছিল। Persisted, persisted, verb past, persist, persisted, persisted, insisted on, নাছোড়বান্দা হয়ে আঁকড়া ছিল। Blew, verb past, blow, blew, blown, sounded, বেজে উঠেছিল। Depart, verb depart, departed, departed, leave, ছেড়ে দেওয়া। Rob, verb rob, robbed, robbed, deprive, বঞ্চিত করা। Scowled, scowled, verb past, scowl, scowled, scowled, looked at angrily, রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকালো। Goods train, comparative, train for the transporting goods.
মালবাহী ট্রেন মালগাড়ি। ফ্রাস্ট্রেটেড পার্টিসিপল ইউজড as adjective, disheartened disheartened আশাহত। ড্রপড ভার্ব পাস ড্রপড কেম ডাউন নেমে গেল। জাস্টিফাই ভার্ব জাস্টিফাইড ডিফেন্ড নিজেকে সঠিক প্রমাণ করা। সিম্প্যাথি নাউন সফট ফিলিং সহানুভূতি। এপিসোড নাউন অ্যান ইনসিডেন্টাল ন্যারেটিভ প্রাসঙ্গিক ঘটনা পর্ব। বিটার অ্যাডজেক্টিভ সোর তিক্ত। গ্রিভেন্স GRIEVANCE নাউন সামথিং টু কমপ্লেন অ্যাবাউট ক্ষোভ বিক্ষোভ। জেনারাস হার্টেড ফ্রেজ কাইন্ড হার্টেড দয়ালু। ড্রিউ ভার্ব পাস ড্রিউ ড্রন। স্কেচড SK কার্টুন কমিক্যাল ড্রয়িং ব্যঙ্গচিত্র। আনকমফোর্টেবল অ্যাডজেক্টিভ আনইজি অস্বস্তিকর স্বাচ্ছন্দ্যহীন। গ্রিভেন্স GRIEVANCE নাউন সামথিং টু কমপ্লেন অ্যাবাউট ক্ষোভ বিক্ষোভ। জেনারাস হার্টেড ফ্রেজ কাইন্ড হার্টেড দয়ালু। পেজ 121 বঙ্গানুবাদ। আমি ফৈজাবাদ রেল স্টেশন থেকে লখনৌয়ের দিকে যাচ্ছিলাম। ট্রেন ছাড়া আধ ঘন্টা আগে আমি স্টেশনে পৌঁছেছিলাম। আমি একটি বেঞ্চে বসে দেখছিলাম গাছের আর খোলা প্ল্যাটফর্মের ওপর বাদরেরা হুটোপুটি করে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝেই বাদরগুলো আমি একটি বেঞ্চে বসে দেখছিলাম গাছের আর খোলা প্ল্যাটফর্মের উপর বাঁদররা হুটোপুটি করে বেড়াচ্ছে। মাঝে মধ্যে বাঁদরগুলো নিচে নামছিল প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকা অর্ধেক চষা আমের আঁটি বা খাবারের টুকরো কুড়োনোর জন্য। বাচ্চা বাঁদরগুলো নিম গাছ এবং তেঁতুল গাছের ডালে বসেছিল, কোনো খাবার দেখলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়। ঠিক তখনই স্টেশনে ঘন্টা বাজিয়ে ট্রেনের আগমন ঘোষিত হলো। ট্রেনে নিজের জন্য আসন দখল করার দিকে আমি মন দিলাম। আমি জানলার ধারে বসার জায়গা পেলাম, যেখান থেকে প্ল্যাটফর্ম দেখা যায়। ওই কামরায় আরও কিছু যাত্রী আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। গ্রীষ্মের ক্রমবর্ধমান উত্তাপে আমরা সবাই ঘামছিলাম। অনেক যাত্রী জলের পাম্প থেকে তাদের মাটির কুঁজোয় জল ভরতে ব্যস্ত ছিলেন। একটি বাঁদরের বুদ্ধিমত্তা আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম যখন দেখলাম পাম্পের তলায় স্নান করতে থাকা একজন সাধুর পরনের কৌপিন কিভাবে বাঁদরটি ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। এই ঘটনায় সাধারণভাবে লোকজনের মধ্যে প্রচণ্ড মজার পরিবেশ তৈরি হলো। স্নান করতে থাকা মানুষটি বাঁদরকে অনুরোধ করতে লাগলো তার কৌপিন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। বাঁদরটি সত্যিই সদয় ছিল এবং নিম গাছের উপর থেকে লোকটির পায়ের কাছে কৌপনটি ফেলে দিল। যখন এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা চলছে আমি লক্ষ্য করলাম এক ভদ্রলোক আমাদের কামরায় উঠে এলেন। তাকে দেখতে ব্যবসাদারের মতো ছিল। তার পরনে ছিল একটি সাদা মসলিনের ধুতি, একটি সূক্ষ্ম আলখাল্লা এবং মাথায় সুতোর কাজ করা টুপি। একজন কুলি তার মালপত্র বই ছিল, যার মধ্যে ছিল একটি বড় স্টিলের তোরঙ্গ, অনেকগুলো ছোট ঝুড়ি এবং পিতলের ঘটি। লোকটি কুলিটিকে চিৎকার করে বললেন মালপত্র তাড়াতাড়ি আনতে। হঠাৎ করে একটি বাঁদর আমাকে কামড়ার মাথা থেকে লাফিয়ে আনলো এবং ওই ব্যবসাদারের সুন্দর সুতোর করা কাছে টুপিটি ছিনিয়ে নিল। বাঁদরটি নিম গাছের উপর উঠে বসলো। বাঁদর, তুই একই কাজ করলি? ব্যবসায়ী চিৎকার করে বললেন, চরম হতভম্ব হয়ে গিয়ে। তার গোল আত্মতৃপ্ত মুখ ঘামে ভরে গিয়েছিল। তিনি পাম্পের কাছে গাছটির দিকে ছুটে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে বাঁদরটিকে শাসাতে লাগলেন। যাই হোক, তিনি বাঁদরটির দিকে যতই চিৎকার করেন বাঁদরটি ততই দূরে চলে যায়। এটি সেই বাঁদরটি যে স্নানরত লোকটির কৌপিন ছিনিয়ে নিল। ব্যবসায়ী দুরবস্থা থেকে প্ল্যাটফর্মে থাকা লোকজন দারুণ মজা পেল। তিনি করুণ ও নিরাশাপূর্ণ মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ইতিমধ্যে যে ফল বিক্রেতা এগিয়ে এসেছিল তার ঠেলাগাড়ি ঠেলতে, যে শেঠজিকে বলল যে সে তার টুপি উদ্ধার করে দেবে। ব্যবসায়ীকে দেখে মনে হলো তিনি যেন একটি স্বস্তি পেলেন। ডান হাতে একজোড়া কলা ঝুলিয়ে ফল বিক্রেতা বাঁদরের দিকে এগিয়ে চলল। সে তার বাঁ হাতটি বাড়িয়ে রেখেছে টুপির জন্য। বাঁদরটি দেখে মনে হলো ইতস্তত করছে। আরো আও নেমে এসো। বিক্রেতা বাঁদরটিকে ভোলাতে লাগলো। সে কলাগুলোকে আরো উপরে তুলে ধরলো। বাঁদরটি একটি ডাল বেয়ে সন্তর্পণে বিক্রেতার কাছে নেমে এসে তার ডাকে সাড়া দিল। অসম্ভব কিছু ঘটার অপেক্ষা রুদ্ধশেষে গোটা প্ল্যাটফর্ম নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো। বিক্রেতা নরম গলায় ডাকতে লাগলো বাঁদরটিকে, আও। বাঁদরটি এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রস্তাবটি গ্রহণ করল। দর্শকরা প্রশংসায় চিৎকার করে উঠল। ফল বিক্রেতা এলো এবং শেঠজিকে বিনয়ের সঙ্গে টুপিটি ফেরত দিল। আসলে ওরা তো ক্ষুধার্ত, সে বলল, তাই ওরা যাত্রীদের বিরক্ত করে। আচ্ছা, শেঠজি বললেন এবং কামরায় ঢোকার জন্য বললেন। বিক্রেতা বলে, শেঠজি, কলাগুলো যেগুলো বাঁদরকে দিতে হচ্ছে সেগুলোর জন্য দয়া করে আমাকে 2 আনা দেবেন। 2 আনা? কি বেয়াদবি! শেঠজি ওই অতি নোংরা ফল বিক্রেতার প্রত্যেকটা শব্দ বিরক্তিতে চিৎকার করে বললেন, দয়া করে ওকে টাকাটা দেন শেঠজি। কামরা বাকি সব লোক বলে উঠলেন, আচ্ছা এই যে কুলি, তোমার জন্য 4 আনার ফলওয়ালা, তোমার জন্য 1 আনা। শেঠজি বললেন, কিন্তু আপনি যে আমার 2টো বড় বোঝা বললাম। কুলি বিলাপ করে বলে, যাও জোর চোর। প্রতিবাদরত কুলির প্রতি গর্জে উঠলেন শেঠজি। কুলি চলে গেল। ফল বিক্রেতা নাচের বান্ধা হয়ে লেগে রইল। শেঠজি, বিচার করুন, আমি আপনার মর্যাদাপূর্ণ টুপিটা বাঁচালাম। ব্যবসায়ী তার দিকে প্ল্যাটফর্মের উপর 1 আনা ছুঁয়ে দিলেন। গাড়ির বাঁশি বাজল। ট্রেন ছাড়া পাতে। বিক্রেতাকে আমরা জানলা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে রইল। শেঠজি, গরিব মানুষকে বঞ্চিত করবেন না। যা বিশ্রাম নিতে যায়। রাগান্বিত দৃষ্টিতে শেঠজি তাকে বললেন। ট্রেন চলতে শুরু করলো। ফল বিক্রেতা প্রথমে ট্রেনের সঙ্গে ছুটতে শুরু করলো, তারপর পা দাঁড়িয়ে উঠলো এবং জানলা ধরে ঝুলতে লাগলো কাকুতি মিনতি করতে করতে। কিন্তু
শেঠজি অন্যদিকে তার মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন। পেজ 122। তিনি জানলার বাইরে উল্টো দিকে মালগাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ট্রেনটি পুরো প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে গেল। হতাশ বিক্রেতা অবশেষে নেমে গেল। শেঠজি আমাদের সকলের দিকে ঘুরলেন এবং সাফাই দেওয়া শুরু করলেন। আমাকে টুপি ফেরত পেতে ও যদি সাহায্য করতে না চাইতো তবে তার বাদরকে কলা দেওয়া উচিত হয়নি। আমি তো তাকে সাহায্যের কথা বলিনি। আমার মনে হলো অন্যান্য সমস্ত যাত্রী হতভাগ্য বিক্রেতার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। পুরো মজাদার ঘটনাটাই ধনী ব্যবসাদারের প্রতি ক্ষোভ দিয়ে শেষ হলো, যিনি উদার হৃদয়ের ফলোয়ার প্রতি ভয়ঙ্কর নির্দয় আচরণ করলেন। আমি শেঠজির একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলাম এবং তাকে ছাড়া অন্যান্য সমস্ত যাত্রীদের আমার আঁকা ছবিটি দেখিয়েছিলাম। প্রত্যেকে হেসেছিলেন। আমরা যত হাসছিলাম শেঠজির অস্বস্তি ততই বেড়ে চলছিল। পরবর্তী অংশ পরবর্তী ফাইলে। পূর্ববর্তী ফাইলের কন্টিনিউশন, পেজ 122, questions and answer, exercise 1. 1. The author was on his way from Faizabad railway station to. লেখক ফৈজাবাদ রেলওয়ে স্টেশন থেকে যাচ্ছিলেন। এ দিল্লি, বি কলকাতা, সি লখনৌ, ডি আহমেদাবাদ। লখনৌ LUCKNOW, আহমেদাবাদ AHMEDABED। আনসার সি লখনৌ। 2. From the water pump, the passengers were filling up their A. water bottles, B. earthen pitchers, C. brass jugs, D. steel buckets. Answer B. earthen pitchers. 3. The gentleman who came up to the author's compartment looked like A. যে ভদ্রলোক লেখকের কামরা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল একজন A. businessman, B. doctor, C. teacher, D. postman. Answer A. businessman. 4. The price of the vendor asked for the bananas was A. 2 annas 2 anna, B. 4 annas 4 anna, C. 6 annas 6 anna, D. 8 annas 8 anna. Answer A. 2 annas. 5. The author drew the cartoon of, লেখক ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। A. fruit vendor, ফল বিক্রেতার, B. monkey বাঁদরের, C. পোর্টের কুলি, D. শেঠজি। Answer D. শেঠজি। 6. The author arrived at a railway station. লেখক রেল স্টেশনে পৌঁছেছিলেন ট্রেন ছাড়ার A. 1 hour before train's departure time, ট্রেন ছাড়ার 1 ঘন্টা আগে, B. 2 hours before train's departure time, ট্রেন ছাড়ার 2 ঘন্টা আগে, C. 3 hours before train's departure time, ট্রেন ছাড়া 3 ঘন্টা আগে, D. half an hour before train's departure, আধ ঘন্টা ট্রেন ছাড়ার আগে। 7. On the platform there were, প্ল্যাটফর্মে ছিল A. only neem trees, কেবলমাত্র নিম গাছ, B. only tamarind trees, কেবলমাত্র তেঁতুল গাছ, C. both neem and tamarind trees, নিম ও তেঁতুল গাছ, D. banyan trees, বট গাছ। Answer C. both neem and tamarind trees, নিম ও তেঁতুল গাছ। 8. The arrival of the train was announced by, ট্রেনের আগমন ঘোষিত হয়েছিল A. the station master, স্টেশন মাস্টারের দ্বারা, B. ringing the bell, ঘন্টা বাজিয়ে, D. declaring loudly, জোরে চিৎকার করে, D. porter, কুলির দ্বারা। Answer B. ringing the bell, ঘন্টা বাজিয়ে। 9. The monkey took শেঠজি's, বাঁদর নিয়েছিল শেঠজির A. cap, B. loin cloth, C. coat, D. shoes। Answer A. cap। 10. The color of শেঠজি's ধুতি was, শেঠজির ধুতির রং ছিল A. red, B. blue, C. white, D. grey। Answer C. white। Page 123। 11. Talking শেঠজি's cap, the monkey climbed up the, শেঠজির টুপি নিয়ে বাদর উঠে গেল A. banyan tree, বট গাছে, B. tamarind tree, তেঁতুল গাছে, C. neem tree, নিম গাছে, D. top of the train, ট্রেনের উপরে। Answer C. neem tree, নিম গাছে। 12. The embroidered cap was finally recovered from the monkey by, সুতোর কাজ করা টুপি বাঁদরের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করেছিল A. the fruit vendor, ফল বিক্রেতা, B. the porter, কুলি, C. শেঠজি himself, শেঠজি নিজেই, D. the author of the story, গল্পের লেখক। Answer A. the fruit vendor। 13. All the passengers of the compartment were, কামরার সমস্ত যাত্রী ছিল A. angry with the vendor, ফল বিক্রেতাকে নিয়ে ক্রুদ্ধ, B. sympathetic towards the vendor, ফল বিক্রেতার প্রতি সহানুভূতিশীল, C. indifferent towards the vendor, ফল বিক্রেতার প্রতি উদাসীন, D. quarreling with the vendor, ফল বিক্রেতার সঙ্গে ঝগড়ারত। Answer B. sympathetic towards the vendor, ফল বিক্রেতার প্রতি সহানুভূতিশীল। 14. The laughter of the author with the passengers made শেঠজি, যাত্রীদের সাথে লেখকের হাসাহাসি শেঠজিকে করেছিল A. pleased, সন্তুষ্ট, B. angry, ক্রুদ্ধ, C. meditative, মনোযোগী, MEDITATIVE, D. uncomfortable, স্বাচ্ছন্দ্যহীন। Answer D. uncomfortable, স্বাচ্ছন্দ্যহীন। 15. The amusing incident about the businessman and a monkey took place at ব্যবসাদার এবং বাদরের মজার ঘটনাটি ঘটেছিল
A. Lucknow station, B. Faizabad station, C. Delhi station, D. Howrah station. Answer B. Faizabad station. 16. At Faizabad railway station, the author was sitting on a Faizabad railway station এর লেখক বসেছেন A. chair, B. stool, টুলের উপর, D. C. bench, বেঞ্চের উপর, D. cot, খাটিয়ার উপর. Answer C. bench, বেঞ্চের উপর. 17. The monkeys came down now and then on the platform. বাদরগুলো মাঝে মাঝে প্ল্যাটফর্মের উপর নেমে এসেছিল. A. to play, খেলতে, B. to disturb the passengers, যাত্রীদের বিরক্ত করতে, C. to drink water, জল খেতে, D. to eat scraps of food, উচ্ছিষ্ট খাবার খেতে. Answer D. to eat scraps of food. 18. The author shifted his concentration from the monkeys to the seat in the train when লেখক তার মনোযোগ বাঁদর থেকে ট্রেনের আসনের প্রতি সরিয়েছিলেন যখন A. the station bell rang, স্টেশনের ঘন্টা বেজেছিল, B. the monkeys went back, বাঁদরগুলি চলে গিয়েছিল, C. the train departed, ট্রেনটা চলে গিয়েছিল, D. শেঠজি arrived, শেঠজি এসেছিল. Answer A. the station bell rang. 19. half sucked mango stones means, half sucked mango stones মানে A. precious stones dropped off ornaments, অলংকার থেকে খসে পড়া দামি পাথর, B. gems having the shape of mangoes, আমের আকৃতি বিশিষ্ট রত্নরাজি, C. hard cases of mango seeds partially slurped, SLURPD, আমের বীজের শক্ত খোলা আংশিকভাবে চুষে খাওয়া হয়েছে এমন, D. stones thrown at the monkeys in a half-hearted manner, অনাগ্রহ ভরে বাঁদরগুলির দিকে ছোড়া পাথর. Answer C. hard cases of mango seeds partially slurped, SLURPD. 20. The author was waiting at Faizabad railway station on a, লেখক ফৈজাবাদ রেল স্টেশনে অপেক্ষা করেছিলেন একটি A. winter morning, শীতের সকাল, B. rainy day, বাতলা দিনে, C. summer day, গ্রীষ্মের দিনে, D. chill evening, ঠান্ডার সন্ধ্যা. Answer C. summer day, গ্রীষ্মের দিনে. 21. The author's seat in the railway compartment was by A or an, রেলের কামরায় লেখকের আসন ছিল A. উইন্ডো, জানলার পাশে, B. ডোর, দরজার পাশে, C. টয়লেট, শৌচাগারের পাশে, D. ইঞ্জিন, ইঞ্জিনের পাশে, ENGINE. Answer A. উইন্ডো. Page 124-22. As a result of the rising heat of the summer, গ্রীষ্মের তাপ বাড়ার ফলে A. the monkeys stopped frolicking, বাদররা হুটোপুটি বন্ধ করেছিল, B. all the passengers started sweating, সব যাত্রীরা ঘামতে শুরু করেছিল, C. mango stones were found on the platform, প্ল্যাটফর্মে আমের আটি দেখা গিয়েছিল, D. the neem tree was full of flowers, নিম গাছ ফুলে ভরে গিয়েছিল. Answer B. all the passengers started sweating, সব যাত্রীরা ঘামতে শুরু করেছিল. 23. The monkey returned the man's loincloth when the man, বাদরটা লোকটার কৌপিন ফিরিয়ে দিয়েছিল যখন লোকটা A. beat the monkey, বাদরটাকে মেরেছিল, C. gave the monkey a pair of bananas, বাদরটাকে একজোড়া কলা দিয়েছিল, C. threw an anna towards the monkey, বাদরটার দিকে এক আনা ছুঁড়ে দিয়েছিল, D. requested the monkey, বাদরটাকে অনুরোধ করেছিল. Answer D. requested the monkey. 24. The monkey seemed to be generous because, বাদরটাকে দিলদরিয়া মনে হয়েছিল কারণ A. it jumped at food scraps only, এটা শুধু উচ্ছিষ্টের উপরই ঝাঁপিয়েছিল, B. it attacked everybody but the pious man, এটা সাধুটা ছাড়া সবাইকে আক্রমণ করেছিল, C. it responded to the pious man's request, এটা সাধুতার অনুরোধে সাড়া দিয়েছিল, D. it obliged the poor fruit vendor, এটা গরিব ফলওয়াকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছিল. Answer C. it responded to the pious man's request. 25. শেঠজি's luggage included A or an, শেঠজির মালপত্রের মধ্যে ছিল একটি A. earthen pitcher, মাটির কুঁজো, B. water bottle, জলের বোতল, C. steel bucket, স্টিলের বালতি, D. a brass jug, পিতলের ঘটি. Answer D. a brass jug. 26. শেঠজি's luggage was being carried by, শেঠজি মালপত্র বহন করেছিল A. the fruit vendor, ফলওয়ালা, B. a monkey, একটি বাঁদর, C. a potter, একজন কুলি, D. শেঠজি himself, শেঠজি নিজে. Answer C. a potter, একজন কুলি. 27. The monkey jumped at শেঠজি's cap from the, বাদরটা শেঠজিরটা টুপির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল A. neem tree, নিম গাছ থেকে, B. tamarind tree, তেঁতুল গাছ থেকে, C. top of the compartment, কামরার উপর থেকে, D. shade of the platform, প্ল্যাটফর্মের ছাউনি থেকে. Answer C. top of the compartment. 28. শেঠজি's face was, শেঠজির মুখ ছিল a square and smug, চৌকো এবং আত্মতুষ্ট, B. round and smug, গোল এবং আত্মতুষ্ট, C. round and humble, গোল এবং নম্র, D. oval and humble, নিম্নাকৃতি এবং নম্র. Answer B. round and smug, গোল এবং আত্মতুষ্ট. Spelling of smug, SMUG.
29. Shedji's face was covered with the perspiration out of. শেঠজির মুখ ঘামে ভরে গিয়েছিল। A fear ভয়ের কারণ। B heat of summer গ্রীষ্মের উত্তাপে। C confusion বিভ্রান্তির কারণে। D anxiety uদ্বেগের কারণে। Answer C confusion বিভ্রান্তির কারণে। CONFUSION 30. When the fruit vendor lured LURED the monkey with bananas, the monkey যখন ফল বিক্রেতা বাদরটাকে কলা দিয়ে প্রলোভিত করেছিলেন তখন বাদরটা A return Shedji's cap instantly তক্ষুনি শেঠজি টুপি ফেরত দিয়েছিল। B remained indifferent উদাসীন ছিল। C frowned at him ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়েছিল। FROWNED D seemed to hesitate মনে হয়েছিল যেন ইতস্তত করছে। Answer D seemed to hesitate মনে হয়েছিল যেন ইতস্তত করছে। 31. To get back Shedji's cap the fruit vendor শেঠজি টুপি ফেরত পাওয়ার জন্য ফল বিক্রেতা A threatened the monkey বাদরটাকে ভয় দেখিয়েছিলেন। B coaxed the monkey COAXED বাদরটাকে ভুলিয়েছিলেন। C rebuked 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 the monkey বাদরটাকে বকাঝকা করেছিলেন। D beat the monkey বাদরটাকে মেরেছিলেন। Answer B coaxed the monkey. 32. According to the fruit vendor, monkeys disturbed the passengers because they were ফল বিক্রেতার মতে বাঁদরগুলো যাত্রীদের বিরক্ত করত কারণ তারা ছিল হাংরি। B mischievous MISCHIEVOUS C playful রগুড়ে D restless অস্থির। Answer A hungry. Page 125. 33. As the price of bananas the fruit vendors asked from Shedji কলার দাম বাবদ ফলোয়ার শেঠজির কাছ থেকে চেয়েছিলেন। A an আনা 1 আনা B 2 আনা C 2 rupees 2 টাকা D 4 আনাস 4 আনা। Answer B 2 আনাস। 34. শেঠজি gave the porter শেঠজি কুলিকে দিয়েছিলেন। A an আনা 1 আনা B 2 আনাস 2 আনা C 2 rupees 2 টাকা D 4 আনাস 4 আনা। Answer D 4 আনা। 35. Ultimately the price of banana was শেষ পর্যন্ত কলার দাম হয়েছিল A an 1 আনা B 2 আনাস 2 আনা C 2 rupees 2 টাকা D 4 আনাস 4 আনা। Answer A an আনা। Exercise 2-1. Answer the following questions within 15 words. Where did the young monkeys sit? বাচ্চা বাঁদরগুলো কোথায় বসেছিল? The young monkeys sat on the boughs of neem and tamarind trees. Boughs BOUGHS বাচ্চা বাঁদর নিম ও তেঁতুল গাছের ডালের উপর বসেছিল। 2. What did the monkey do to the loin cloth of the pious person? সাধু লোকটির কৌপি নিয়ে বাঁদর কি করেছিল? Answer the monkey snatched away the loin cloth of the pious person while he was bathing. বাঁদর এই সাধু লোকটির কৌপিন ছিনিয়ে নিয়েছিল যখন তিনি স্নান করছিলেন। 3. What did Shedji's luggage include? শেঠজির মালপত্রের মধ্যে কি কি ছিল? Shedji's luggage included a big steel trunk, several small baskets and a brass jug. শেঠজি মালপত্রের মধ্যে ছিল একটি বড় স্টিলের তোরঙ্গ, অনেকগুলো ছোট ঝুড়ি এবং একটি পিতলের ঘটি। 4. Why according to the fruit vendor were the monkeys disturbing the passengers? ফল বিক্রেতাদের মত অনুসারে বাঁদরেরা কেন যাত্রীদের বিরক্ত করছিল? According to the fruit vendors the monkeys were disturbing the passengers because they were hungry. ফল বিক্রেতাদের মত অনুসারে বাঁদরেরা যাত্রীদের বিরক্ত করছিল কারণ তারা ক্ষুধার্ত ছিল। 5. Where is the narrator of the story going? গল্পের কথক কোথায় যাচ্ছিলেন? The narrator of the story was going from Faizabad to Lucknow. কথক ফৈজাবাদ থেকে লখনৌ যাচ্ছিলেন। 6. How was the condition of the passengers in the train compartment? ট্রেনের কামরা যাত্রীদের অবস্থা কেমন ছিল? All the passengers in the train compartment were sweating from the rising heat of the summer. ট্রেনের কামরার সকল যাত্রী গ্রীষ্মের ক্রমবর্ধমান গরমে ঘামছিলেন। 7. How were several passengers busy in summer heat? গ্রীষ্মের উপর উত্তাপে অনেক যাত্রী কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন? Several passengers were busy filling up their earthen pitchers from a water pump. অনেক যাত্রী জলের পাম্প থেকে তাদের মাটির কুঁজোয় জল ভরতে ব্যস্ত ছিলেন। 8. What happened with the businessman? Shouted the monkey. ব্যবসাদাররা বাদরের উদ্দেশ্যে চিৎকার করার ফলে কি ঘটল? The more the businessman shouted at the monkey, the remoter the monkey became. বাদরের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীরা যত বেশি চিৎকার করেন বাদর তত দূরে চলে যায়। Page 126. 9. How did the monkey respond to the vendor's call? বিক্রেতার ডাকে বাদর কিভাবে সাড়া দিয়েছিল? The monkey responded to the call by climbing down cautiously
TIOUSLY to a branch near the vendor. বিক্রেতাটাকে বাঁদর বিক্রেতার কাছাকাছি একটি ডালের সন্তর্পণে নেমে এসেছিল। 10. What was the appeal of the fruit vendor after returning শেঠজি's cap? শেঠজির টুপি ফেরত দিয়ে ফল বিক্রেতাদের আবেদন কী ছিল? The vendor asked for 2 annas as the cost of the bananas he offered the monkey. ফল বিক্রেতা বাঁদরকে দেওয়া কলার দাম হিসেবে 2 আনা চেয়েছিল। 11. At the end of the story, how did the author protest against Shetji's ill treatment towards the vendor? The vendor asked for 2 annas as the cost of the bananas he offered the monkey. ফল বিক্রেতা বাঁদরকে দেওয়া কলার দাম হিসেবে 2 আনা চেয়েছিল। 11. At the end of the story, how did the author protest against Shetji's ill treatment towards the vendor? গল্পের শেষে ফল বিক্রেতার প্রতি শেঠজির খারাপ ব্যবহারের প্রতিবাদে লেখক কি করেছিলেন? The author drew Shetji's cartoon and showed it to other passengers as a mark of protest. প্রতিবাদ স্বরূপ লেখক শেঠজির একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন এবং সেটি অন্য যাত্রীদের দেখিয়েওছিলেন। 12. What did author see while sitting on a bench? The author drew Shetji's cartoon and showed to other passengers as a mark of protest. প্রতিবাদ স্বরূপ লেখক শেঠজি একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন এবং সেটি অন্য যাত্রীদের দেখিয়েছিলেন। 12. What did the author see while sitting on a bench at ফৈজাবাদ railway station? লেখক যখন ফৈজাবাদ রেল স্টেশনে একটা বেঞ্চির উপর বসেছিলেন তখন তিনি কি দেখেছিলেন? He then watched the monkey frolicking on the trees and on the open platform. তিনি তখন দেখেছিলেন বাঁদরেরা গাছের উপর খোলা প্ল্যাটফর্মে হুটোপুটি করছে। 13. What were the younger monkeys ready to do? বাচ্চা বাঁদরগুলো কি করার জন্য তৈরি হয়েছিল? The younger monkeys were ready to jump after any food that might be visible. বাচ্চা বাঁদরগুলো খাবার কোনো দেখতে পেলেই তার উপর ঝাঁপাতে তৈরি ছিল। 14. Where did the author get his seat in the train? ট্রেনের লেখক কোথায় তার আসন পেয়েছিলেন? The author got a window seat overlooking the platform. লেখক জানলার ধারে একটি আসন পেয়েছিলেন যেখান থেকে প্ল্যাটফর্ম দেখা যাচ্ছিল। 15. What is referred to by the genius of a monkey? বাঁদরের বুদ্ধিমত্তা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? Here the given expression refers to a monkey's peculiar expertise in snatching away one's loin cloth. স্ন্যাচিং SNATCHING। এখানে প্রদত্ত অভিব্যক্তিটি বোঝাচ্ছে যে একজন ব্যক্তির কৌপিন ছিনিয়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে একটি বাঁদরের অদ্ভুত দক্ষতা। 16. How did the pious person get back his loin cloth? কিভাবে সাধু লোকটি তার কৌপিন ফেরত পেয়েছিলেন? The pious person got back his lion cloth simply by requesting the monkey to return it. সাধু লোকটি শুধু বাঁদরটিকে দেখতে এটা ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তার কৌপিনটি ফেরত পেয়েছেন। 17. What was the difference between the pious person and the businessman regarding their attitude towards the monkey? বাঁদরের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে সাধু ব্যক্তিটি এবং ব্যবসাদারের মধ্যে পার্থক্য কি? The pious person requested the offending monkey but the businessman threatened it. সাধু ব্যক্তিটি 17. What was the difference between the pious person and the businessman regarding their attitude towards the monkey? বাঁদরের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে সাধু ব্যক্তিটি ব্যবসাদারের মধ্যে পার্থক্য কি? The pious person requested the offending monkey but the businessman threatened it. সাধু ব্যক্তিটি জ্বালাতনকারী বাঁদরটিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন কিন্তু ব্যবসাদার এটিকে হুমকি দিয়েছিলেন। 18. How much did শেঠজি পে টু দ্য পোর্টার অ্যান্ড দ্য ফুড ভেন্ডর? শেঠজি কুলি এবং ফলওয়ালাকে কত টাকা দিয়েছিলেন? শেঠজি পেইড ফর আনাস টু দ্য পোর্টার অ্যান্ড অ্যান আনা টু দ্য ফুড ভেন্ডর। শেঠজি কুলিকে 4 আনা এবং ফল বিক্রেতাকে 1 আনা দিয়েছিলেন। 19. হোয়াট ওয়াজ দ্য ডিফারেন্স ইন অ্যাটিটিউড অফ দ্য পোর্টার অ্যান্ড দ্যাট অফ দ্য ফ্রুট ভেন্ডর? কুলি এবং ফল বিক্রেতার মানসিকতা পার্থক্য কী ছিল? আনসার: দ্য পোর্টার unwillingly settled at a lower wage, but the fruit vendor demanded the price persistently. কুলিটি অনিচ্ছুকভাবে কম মজুরিতে রাজি হয়েছিল কিন্তু ফলওয়ালা ক্রমাগত নাছোড়বান্ধার মতো ফলের দামটা দাবি করে গিয়েছিল। পেজ 127-20. হাউ ডিড শেঠজি ট্রাই টু জাস্টিফাই হিজ বিহেভিয়ার টু দ্য ফ্রুট ভেন্ডার? কীভাবে শেঠজি ফলওয়ালার প্রতি তার ব্যবহারকে সঠিক প্রতিপন্ন করেছিলেন? শেঠজি ফাউন্ড নো জাস্টিফিকেশন ইন পেইং ফর দ্য বানানাস বিকজ দ্য ফ্রুট ভেন্ডার্স হেল্প ওয়াজ আনসলিসিটেড। UNSOLICITED। শেঠজি কলার দাম দেওয়ার কোনো ন্যায়সঙ্গত চুক্তি খুঁজে পাননি কারণ ফল বিক্রেতার সাহায্য ছিল অযাচিত। এক্সারসাইজ 3. Answer the following questions within 25 words. 1. What was the businessman wearing? ব্যবসাদার লোকটি কি পোশাক পরেছিল? The businessman was wearing a white muslin dhoti
MUSLIN, a delicate tunic DELICATE, and an embroidered caps EMBROIDERED on his head. ব্যবসাদার মানুষটির পরনে ছিল সাদা মসলিন ধুতি, একটি সূক্ষ্ম ও দামি আলখাল্লা এবং মাথায় ছিল সুতোর কাজ করা টুপি। 2. What did the monkey do after accepting the fruit vendor's bargaining? ফল বিক্রেতা প্রস্তাব গ্রহণ করে বাঁদরটি কি করেছিল? The monkey came down from the tree. He took over the bananas with his right hand and released the embroidered cap with his left hand. বাঁদরটি গাছ থেকে নেমে এসেছিল, সে ডান হাতে কলা দুটি নিয়েছিল এবং বাঁ হাতে করে সুতোর কাজ করা টুপিটি ফেরত দিয়েছিল। 3. How did the whole amusing episode end? পুরো মজার অধ্যায়টি কিভাবে শেষ হয়েছিল? Sherji was unjustifiably hurt to the generous-hearted fruit vendor, so the whole amusing episode ended in a bitter sense of grievance against him. শেরজি অন্যায়ভাবে সহৃদয় ফল বিক্রেতার প্রতি নির্দয় ছিলেন, তাই পুরো মজার পর্বটি শেষ হয়েছিল তার প্রতি তিক্ত ক্ষোভের মধ্য দিয়ে। 4. Why did the monkeys descend DESCEND now and then on the platform? মাঝে মধ্যে বাঁদরগুলো প্ল্যাটফর্মে নেমে আসছিল কেন? The monkeys descended now and then to collect half-sucked mango stones and the remainders of food stuff from the platform. 5. How did the monkey behave with the pious man after his request? আবেদনের পরে বাঁদর সাধু লোকটির সঙ্গে কিরকম আচরণ করেছিল? The monkey was generous. He threw down the loincloth from the neem tree at the man's feet, responding to his appeal. বাঁদরটি ছিল দিলদরিয়া। আবেদনের উত্তরে সে নিম গাছের ওপর থেকে লোকটির পায়ের কাছে কৌপিনটি ফেলে দেয়। 6. What did the monkey do with the businessman? ব্যবসাদারের সঙ্গে বাঁদর কি আচরণ করেছিল? All of a sudden the monkey leaped down LEAPT from the top of the compartment and snatched away the fine embroidered cap of the businessman. হঠাৎ করে ট্রেনের কামরার উপর থেকে বাঁদরটি ঝাঁপ দিয়ে এবং ব্যবসাদারের সুন্দর সুতোর কাজ করা টুপিটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। 7. What did the businessman do when a monkey snatched away his cap? বাঁদর যখন টুপিটি ছিনিয়ে নিল তখন ব্যবসাদার কি করলো? When a monkey snatched away the businessman's cap, he shouted in utter confusion. He ran towards the tree over the palm and stood threatening the monkey. বাঁদর যখন ব্যবসাদারের টুপি ছিনিয়ে নিয়েছিল তিনি হতভম্ব হয়ে চিৎকার শুরু করেছিলেন। তিনি পাম্পের কাছে গাছ পর্যন্ত দৌড়লেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁদরকে ভয় দেখাতে লাগলেন। 8. How was the fruit vendor's approach to recover the cap of Sherji? শেরজির টুপি উদ্ধারের জন্য ফল বিক্রেতার পদক্ষেপ কী ছিল? The fruit vendor tried to recover Sherji's cap. In exchange of 2 bananas, he stretched out his left hand for the cap, having bananas at the right. ফল বিক্রেতার শেরজির টুপি দুটি কলার বিনিময়ে উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। তার ডান হাতে কলা নিয়ে বাঁ হাতে টুপির জন্য বাড়ি দিয়েছিল। পেজ 128. 9. How was the appeal of the fruit vendor when the train started to move? যখন ট্রেন চলতে শুরু করলো তখন ফল বিক্রেতার আবেদন কেমন ছিল? The fruit vendor first ran along with it. Then he got on to the footstep and clung to the window, praying continuously for the prize. ফল বিক্রেতা প্রথমে ট্রেনের সঙ্গে ছুটতে শুরু করলো, তারপর সে পাদানিতে পা রেখে জানলা ধরে ঝুলতে লাগলো আর দাম চাইতে লাগলো। 10. How did the monkey behave differently with 3 different persons? কিভাবে তিনজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বাঁদরটি আলাদা আলাদা ব্যবহার করেছিল? The monkey granted the pious man's request generously. The monkey granted the pious man's request generously. He clinched a deal of exchange with the fruit vendor. He, however, responded negatively to the businessman's threat. বাঁদরটি সাধু মানুষটির আবেদন উদারভাবে মঞ্জুর করেছিল। সে ফল বিক্রেতার সঙ্গে বিনিময় চুক্তিতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু সে ব্যবসায়ী হুমকির উত্তরে নেতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছিল। 11. Was Sherji justified in his behavior with the fruit vendor? ফল বিক্রেতার প্রতি শেরজি ব্যবহার কি ন্যায়সঙ্গত ছিল? The fruit vendor recovered Sherji's cap voluntarily. VOLUNTARILY, but Sherji was not ready to pay for the bananas given to the monkey, so his behavior was unjustified. ফল বিক্রেতা স্বেচ্ছায় শেরজির টুপি উদ্ধার করেছিল, কিন্তু বাঁদরকে দেওয়া কলার দামটা দিতে শেরজি রাজি ছিলেন না, তাই তা ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত নয়। 12. Why did the fruit vendor used bananas to recover Sherji's cap? কেন ফল বিক্রেতা শেরজির টুপি উদ্ধারের জন্য কলা ব্যবহার করেছিলেন? The fruit vendor
knew the monkeys would disturb the passengers only when they were hungry, so he used two bananas for the monkey as the bait. ফল বিক্রেতা জানতো যে বাঁদররা যাত্রীদের বিরক্ত করে কারণ তারা ক্ষুধার্ত, তাই সে বাঁদরটির জন্য টোপ হিসেবে দুটো কলা ব্যবহার করেছিল। 13. Why did the monkey behave differently with the pious person and the businessman? কেন বাঁদরটা সাধু মানুষ এবং ব্যবসাদারটির সঙ্গে আলাদা রকমের আচরণ করেছিল? The pious man was good to the monkey, so he responded to his request generously. The businessman threatened him, so he went away further from him. সাধু মানুষটি বাঁদরটির প্রতি ভালো ব্যবহার করেছিলেন, তাই সে তার অনুরোধের উত্তরে উদার আচরণ করেছিল। ব্যবসাদারটি তাকে ভয় দেখিয়েছিলেন, তাই সে তার থেকে আরও দূরে চলে গিয়েছিল। 14. Why did every passenger have sympathy for the poor vendor? কেন প্রত্যেক যাত্রী গরিব বিক্রেতার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন? In return to the help to the fruit vendor volunteered, he was not given even the due price of bananas, so every passenger was sympathetic to him. ফল বিক্রেতা স্বেচ্ছায় যে সাহায্য করেছিল তার পরিবর্তে তার কলার ন্যায্য দামটুকু পায়নি, তাই প্রত্যেক যাত্রী তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। 15. Why did the fruit vendor get only 1 anna as the price of bananas? ফল বিক্রেতা স্বেচ্ছায় যে সাহায্য করেছিল তার পরিবর্তে সে তার কলার ন্যায্য দামটুকুও পায়নি, তাই প্রত্যেক যাত্রী তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। 15. Why the fruit vendor get only 1 anna as the price of bananas? কেন ফল বিক্রেতা তার কলার দাম হিসেবে মাত্র 1 আনা পেয়েছিল? The miser and ungrateful businessman was reluctant to give any price for the bananas. However, passengers somehow compelled him to spend an anna for that. কৃপণ এবং অকৃতজ্ঞ ব্যবসাদারটি কলাগুলি কোনো দাম দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, যাত্রীরা অবশ্য কোনোভাবে তাকে বাধা করেছিলেন এই জন্য 1 আনা ব্যয় করতে। Grammar in use. Exercise 4. 1. The sun rises in the east. Answer. The sun rises in the east. Fill in the blanks with appropriate articles and prepositions. সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। Page 129. 2. The dog jumped dash the log. The dog jumped over the log. কুকুরটি কাঠের গুড়ির উপর দিয়ে লাফ দিল। 3. I love to watch dash one day match. Answer. I love to watch a one day match. আমি একদিনের ম্যাচ দেখতে ভালোবাসি। 4. Dash a pen. Tia also has an eraser. Besides a pen, Tia also has an eraser. একটি কলম ছাড়াও টিয়ার একটি মোছার রাবারও আছে। Exercise 5. Change the voice of the following sentences. 1. Mr. Khan is known to me. Mr. Khan আমার কাছে পরিচিত। Answer. I know Mr. Khan. আমি মিস্টার খানকে চিনি। 2. Trina had composed a poem. Trina একটি কবিতা লিখেছিল। A poem had been composed by Trina. একটি কবিতা লেখা হয়েছিল ট্রিনার দ্বারা। 3. I will always remember you. আমি তোমাকে সর্বদা স্মরণ করব। Answer. You will always be remembered by me. তুমি সর্বদা আমার দ্বারা স্মৃতিচারিত হবে। 4. They have made him the president of the club. তারা তাকে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট করেছে। He has been made the president of the club by them. তিনি তাদের দ্বারা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। Exercise 6. Fill in the blanks with appropriate form of the given verbs in brackets. বন্ধনীতে দেওয়া ক্রিয়াপদগুলি সঠিক রূপ ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করো। 1. They dash their puja vacation in the hills. Spent. They have spent their puja vacation in the hills. তারা তাদের পূজার ছুটি কাটিয়েছে পাহাড়ে। 2. We dash in this city for over 10 years. Bracket life. We have been living in this city for over 10 years. 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা এই শহরে বাস করছি। 3. I dash just dash reading the book. ব্র্যাকেটে লেখা finish. I have just finished reading the book. আমি মাত্র বইটি পড়া শেষ করেছি। 4. The project dash by June next year complete. Answer. The project will be completed by June next year. পরের বছর জুন মাস নাগাদ প্রকল্পটির কাজ শেষ হবে। Exercise 7. 1. Rahul said, alas, Brazil has not lost the match. Rahul exclaimed with sorrow that Brazil had lost the match. 2. Let us go for a walk, said Shabnam to Chandni. Answer. Shabnam proposed Chandni that they should go for a walk. Shabnam চাঁদনিকে প্রস্তাব দিয়েছিল যে তাদের হেঁটে আসা উচিত। 3. Good morning, madam, said the students to the teacher. The students respectfully wished the teacher good morning. ছাত্ররা শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে শিক্ষিকাকে সুপ্রভাত জানিয়েছিল। 4. My father said to me, do not pluck the flowers.
My father said to me, do not pluck the flowers. My father advised me not to pluck the flowers. আমার বাবা আমাকে ফুলগুলি না তোলার উপদেশ দিয়েছিলেন। Exercise 8 composition. Write a story in about 100 words using the given hints. Give a suitable title to the story. নিচের সূত্রগুলো ব্যবহার করে আনুমানিক 100টি শব্দের একটি গল্প লেখো। গল্পের একটি উপযুক্ত শিরোনাম দাও। Hints. Two cats find a piece of bread, fight over it, monkey arrives, decide to settle the dispute, monkey breaks the bread into two, uneven size, eats a portion from the larger share, dispute continues, monkey eats both pieces of bread. পেজ 130 দুটি বিড়াল এক টুকরো রুটি পেল, এটা নিয়ে ঝগড়া করছিল। বাঁদর এলো, ঝগড়া মিটিয়ে দেবে স্থির করলো। বাঁদর রুটিটিকে দুভাগে ভাগ করলো, অসম আকারে বড় ভাগ থেকে একটা অংশ খেয়ে নিল, ঝগড়া চলতে লাগলো। বাঁদর এভাবে রুটির দুটো টুকরোই খেয়ে ফেললো। টু ফুলিশ ক্যাটস অ্যান্ড আ কানিং মাঙ্কি, CUNNING. Friendship among cats is rare. They are full as well as quarrelsome, QUARRELSOME. One day two cats found a piece of bread. They started fighting over it, but neither could get full possession. Then a monkey arrived there. He proposed to solve their dispute by distributing the bread equally between them. They agreed. The monkey divided the bread into two, but those were unequal in size. To equalize, he ate a portion from the larger portion. Then the other portion seemed larger. The monkey continued to eat from both the pieces. At last both the pieces of bread were vanished. The monkey ate it all. Realizing their foolishness, the cat started to lament, LAMENT, and the monkey disappeared. দুটি বোকা বিড়াল এবং একটি চতুর বাঁদর। বিড়ালদের মধ্যে বন্ধুত্ব বিরল, তারা যেমন বোকা তেমনই ঝগড়ুটে। একদিন দুটি বিড়াল এক টুকরো রুটি দেখতে পেল, তার রুটির টুকরো নিয়ে ঝগড়া শুরু করলো, কিন্তু কেউই পুরোটা নিতে পারল না। তখন সে জায়গায় একটি বাঁদর হাজির হলো। সে প্রস্তাব দিল রুটিটি তাদের দুজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দেবে। তারা রাজি হলো। বাঁদর রুটিটিকে দুভাগ করলো, কিন্তু সেগুলি আকার ছিল অসমান। সমান করার জন্য সে বড় ভাগটি থেকে কিছুটা অংশ খেয়ে নিল, তখন অন্য টুকরোটাকে বড় মনে হচ্ছিল। এভাবে বাঁদর দুটি অংশ থেকে খেতে শুরু করলো, অবশেষে দুটি টুকরোই শেষ হয়ে গেল। বাঁদরটা সবই খেয়ে ফেললো। নিজেদের বোকামি বুঝতে পেরে বিড়াল দুটি বিলাপ করতে শুরু করলো, আর বাঁদর উধাও হয়ে গেল। Exercise 9. Using the following points, write a paragraph in about 100 words on how your locality looks like at dawn. উষাকালে তোমার স্থানীয় এলাকা কেমন দেখতে লাগে। নিচের সূত্রগুলো ব্যবহার করে একটি 100 শব্দের মধ্যে অনুচ্ছেদ দেখাও। Your place of stay, early morning sky, description of the nature around, sounds that are heard, reasons for enjoyment, conclusion. তুমি কোথায় থাকো? সকালের আকাশ, চারপাশে প্রকৃতির বর্ণনা, যে সমস্ত শব্দ শোনা যায়, আনন্দ উপভোগের কারণ, উপসংহার। Answer. I live in a remote village, so I have to face inconvenience as I have to go to the nearby town to get each and everything. It is Nirbhaypur, NIRBHAYPUR, near Murshidabad, but one thing makes me forget the disadvantages of rural life. When I get up from bed in early morning, coming out of the hut, I look up at the sky. It is deep blue. Here, there and there, some patches of cloud are floating. Mild breeze is blowing. A beautiful fragrance is felt in the air. Birds fly in the sky, twittering joyfully. All these refresh my spirit. So I like to stay in my village. আমি এক প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করি, তাই আমাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়, যেহেতু প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য আমাকে কাছের শহরে যেতে হয়। এটি হলো মুর্শিদাবাদের কাছে নির্ভয়পুর গ্রাম। তো একটি জিনিস আমাকে গ্রাম্য জীবনের সমস্ত অসুবিধাগুলোকে ভুলিয়ে দেয়। আমি খুব সকালে যখন বিছানা ছেড়ে উঠি, কুটির থেকে বেরিয়ে এসে আমি আকাশের দিকে তাকাই। আকাশ গাঢ় নীল রঙের, একদিক ওদিক টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। হালকা বাতাস বইছে, বাতাসে অদ্ভুত এক সুগন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছে। পাখিরা সুরেলা শব্দ করে আকাশে উড়ে বেড়ায়। এই সব কিছু আমার মনকে তরতাজা করে, তাই তো আমি গ্রামে থাকতে ভালোবাসি। Page 131, Lesson 11. A shipwrecked sailor, SHIPWRECKED. Daniel Defoe, DANIEL Defoe, DEFOE. About the author. Daniel Defoe, 1660 to 1731, was an English writer, journalist, now most famous for his
novel Robinson Crusoe, a prolific and versatile writer. Prolific, Prolific, and versatile, Versatile. He was also known for pamphlets, Pamphets, and journals on various topics. The following text is adapted from a section of Daniel Defoe's famous novel Robinson Crusoe, Crusoe, and tells us how Crusoe, after being shipwrecked, SHIP, found himself on a dismal island. It also gives us an inspiring account of how he makes the island habitable with his hard work. Daniel Defoe was born in about 1660 in London to a poor but hard-working butcher, Butcher, as his father was a dissenter, Dissenter. Daniel was unable to attend such traditional and prestigious schools as Oxford and Cambridge. Instead, he had to attend a dissenting Dissenter academy, where he studied science and the humanities. Not only did Defoe prove that he had a flair for business, but he also tried his talents in yet another field, politics. Defoe held several part-time advisory positions under the new King William. King William died, and Defoe, still a fierce dissenter, Dissenter, found himself persecuted, and after he published a particularly sharp political satire, he found himself quartered in Newgate prison for 3 months. He was finally released. For the remaining part of his life, he had to suffer jail life many times for his political associations. In 1719, Defoe finished and published the Robinson Crusoe, a long, imaginative literary masterpiece. It was popular with the public and has never lost its appeal to adventure and romance. Other novels soon followed, in addition to his multitude of articles and essays, but death still plagued Defoe, and he died at 70, hiding in a boarding house, trying to evade a bill collector. লেখক পরিচিতি ড্যানিয়েল ডিফো 1630 থেকে 1731 ছিলেন একজন ইংরেজ লেখক এবং সাংবাদিক, যিনি বর্তমানে তার লেখা উপন্যাস রবিনসন ক্রুসোর জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি ছিলেন বহু রচনা স্রষ্টা এবং একজন বহুমুখী লেখক, যিনি বিভিন্ন বিষয় ওপর পুস্তিকা এবং পত্রিকা লেখার জন্য পরিচিত। নিচে পাঠ্যাংশটি গৃহীত হয়েছে ড্যানিয়েল ডিফোর বিখ্যাত উপন্যাস রবিনসন ক্রুসোর একটি অংশ থেকে, এবং জাহাজডুবির পর কিভাবে রবিনসন ক্রুসো নিজেকে একটি নির্জন দ্বীপে খুঁজে পেয়েছিলেন সেই গল্প বলে। কিভাবে রবিনসন ক্রুসো একটি দ্বীপকে বাসযোগ্য করে তুলেছিলেন তার এক অনুপ্রেরণামূলক বর্ণনা দেয় এই গল্পটি। 1660 সাল নাগাদ ড্যানিয়েল ডিফো জন্মগ্রহণ করেন লন্ডনে এক হতদরিদ্র কিন্তু কঠোর পরিশ্রমী মাংস বিক্রেতার ঘরে। যেহেতু তার বাবা ছিলেন গির্জাবিরোধী, সেহেতু ড্যানিয়েল অক্সফোর্ড কেমব্রিজের মতো চিরাচরিত আভিজাত্যপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পাননি। পরিবর্তে তাঁকে গির্জাবিরোধীতে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে হয়েছিল। সেখানে তিনি বিজ্ঞান এবং কলা বিষয়ে পড়াশোনা করেন। ডিফো শুধু ব্যবসায় তার দক্ষতা প্রমাণ করেননি, তিনি আরও একটি ক্ষেত্রে তার বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন, তা হল রাজনীতি। নতুন রাজা উইলিয়ামের অধীনে বিভিন্ন আংশিক সময়ে পরামর্শদাতার তিনি কাজ করেছেন। রাজা উইলিয়াম মারা গেলেন, কিন্তু তখনও ডিফো উগ্র গির্জা বিরোধী, যার ফলে তিনি শাস্তিও পেয়েছিলেন। এটি ক্ষুরধার রাজনৈতিক ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশ করার পর তাকে 3 মাসের জন্য নিউগেট কারাগারে বন্দী থাকতে হয়েছিল। অবশেষে তিনি মুক্তি পান। জীবনের বাকি অংশ রাজনৈতিক সংস্রবের জন্য তাকে অনেকবার কারাবাস করতে হয়েছে। 1719 সালে ডিফো একটি দীর্ঘ কল্পনা নির্ভর এবং সাহিত্যকর্ম রবিনসন ক্রুসো লেখা শেষ করেন এবং প্রকাশ করেন। এটি সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয় এবং রোম্যান্স এবং রোমাঞ্চকর অভিযানের প্রতি এর আবেদন কোনোদিনই হারায়নি। এরপর একের পর এক অন্যান্য উপন্যাসগুলো রচিত হলো, সেই সঙ্গে বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ। কিন্তু ডিফো তখন ধার দেনার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন। জনৈক পাওনাদারের হাত থেকে বাঁচার জন্য একটি বোর্ডিংয়ে লুকিয়ে থাকার সময় 70 বছর বয়সে তিনি মারা যান। পেজ 132, Summary and Critical Perspective of the Story. Daniel Defoe's Robinson Crusoe is a long, imaginative, literary masterpiece. The story of the novel is full of adventure and romance. The part of the novel, the present prescribed excerpt, is no doubt good to read. The text part
describes Robinson's adventure in an unknown island. When he first lands, it is really horrible without any human being anywhere. But as he knows that he has no other option but to live here, he starts to make the place habitable. When he first lands, it is really horrible without any human being anywhere. But as he knows that he has no other option but to live here, he starts to make the place habitable. He has to think a lot about security in this unknown place, then about food and shelter. He arranges everything one by one cautiously. He can even find materials to light a lamp in darkness. He keeps a record of days and months in such a way he passes a full year. Here the story comes to an end. Such a purely adventurous story kindles our imagination and gives us a taste of freedom. গল্পটির সারাংশ এবং সমালোচনামূলক পরিপ্রেক্ষিত। ড্যানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুসো হল একটি দীর্ঘ কল্পনানির্ভর দারুণ সাহিত্যকর্ম। উপন্যাসের গল্পটি হচ্ছে রোমাঞ্চকর অভিযান এবং রোমান্সে পরিপূর্ণ। উপন্যাসটির যে অংশ বর্তমানে নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশ সেটিও নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য। পাঠ্যাংশটি বর্ণনা করে এক অজানা দ্বীপে রবিনসনের রোমাঞ্চকর অভিযানের কথা। যখন তিনি প্রথম অবতরণ করেন তখন সেটি ছিল জনপ্রাণীবিহীন একটি সত্যিকার ভয়ঙ্কর দ্বীপ, কিন্তু যেহেতু তিনি জানতেন এখানে বাস করা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় নেই, তিনি জায়গাটিকে বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেন। এই অজানা জায়গার নিরাপত্তার ব্যাপারে তাকে অনেক ভাবতে হয়। তারপর ভাবতে হয় খাদ্য এবং আশ্রয়ের বিষয়ে। তিনি সতর্কভাবে একের পর এক সমস্ত ব্যবস্থা করেন। অন্ধকারে প্রদীপের আলো জ্বালানোর উপকরণও তিনি খুঁজে বের করেন। দিন ও মাসের হিসাব রাখেন। এভাবে তিনি পুরো একটা বছর কাটান। এখানেই গল্প শেষ হয়। এরকম একটি নিখাদ রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী কল্পনা শক্তিকে উজ্জীবিত করে এবং আমাদের স্বাধীনতার স্বাদ দেয়। ওয়ার্ল্ড নোটস অ্যান্ড অ্যানোটেশনস prolific adjective, producing many works, বহুপ্রজ, versatile adjective, able to do many different things, বহুমুখী, pamphlet noun, leaflet পুস্তিকা, pamphlet, adapted, adapted, adapted noun, adapted, made suitable by alternation, পরিবর্তিত গৃহীত, shipwrecked, shipwrecked, adjective, suffered from the wreck or destruction of a ship, জাহাজডুবির কারণে দুর্দশাগ্রস্ত, ডিসমাল, অ্যাডজেক্টিভ, ডিসোলেট, desolat, নির্জন জনমানবশূন্য, ইন্সপায়ারিং, পার্টিসিপল ইউজড অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ, মোটিভেটিং, উৎসাহব্যঞ্জক, উদ্দীপনামূলক, হ্যাবিটেবল, অ্যাডজেক্টিভ, সুইটেবল ফর হ্যাবিটেশন, বাসযোগ্য, মিজারেবল, অ্যাডজেক্টিভ, স্যাড, সরফুল, দুঃখী, দুর্দশাগ্রস্ত, ভায়োলেন্ট, adjective, terrific, terrific, ভয়ঙ্কর, বিধ্বংসী, storm noun, extremely strong wind, ঝড়, shore noun, the land along the edge of the sea, সমুদ্র তীর, বেলাভূমি, despair noun, hopelessness, হতাশা, was drowned, past tense, passive structure, drown, drown, drowned, 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 was submerged, submerged, underwater, জলে ডুবে গিয়েছিল, would be devoured, devoured, past of will be devoured, would be eaten up by some quickly, গোগ্রাসে গিলে খেয়ে ফেলত, wild beast, phrase, savage animals, savage, savage animals, বন্য জন্তু, creature noun, animal, জীবজন্তু, guest noun, a blast of wind, দমকা হাওয়া, low water noun, the ebb tide, ebbtid, ভাটা, wreck, wreck, wreck noun, remains, ধ্বংসাবশেষ, swamp, vapor, swim, swam, moved in water by using the limbs, সাঁতার কেটে গেল, rescue, rescue, verb, rescue, rescued, rescued, to save from danger, উদ্ধার করা, secure, secure, verb, secure, secured, secured, obtain, জোগাড় করা, survival noun, the state of continuing to live or exist, বেঁচে থাকা, provisions, provision noun, store of food, খাদ্য সম্ভার, রসদ, page 133, hammock, hammock noun, a kind of hanging bed made of net, নেটের দোলনা, canvas noun, a strong heavy material used for making tent, তাঁবু তৈরি ত্রিপল বা মোটা কাপড়, tent noun, temporary
heart made of canvas, taboo, barren, barren, adjective, infertile, bondha, league, league, noun, unit of measuring distance, almost 3 miles, দূরত্ব মাপার একক প্রায় 3 মাইল, convince, convince, verb, convinced, make someone believe something, কাউকে কিছু বিশ্বাস করানো, desolate, desolate, adjective, lonely, forlorn, forlorn, পরিত্যক্ত, searched, verb past, searched, looked carefully, examined, খুঁজেছিল, habitation, noun, place suitable for living, বসতি, rocky, adjective, full of rock, পাথরে, hollow, adjective, deep set, বসে যাওয়া, stake, noun, wooden post or pillar, কাঠের খুঁটি, desolate, adjective, lonely, forlorn, পরিত্যক্ত, searched, verb past, searched, looked carefully, examined, খুঁজেছিল, rocky, adjective, full of rock, পাথরে, hollow, adjective, deep set, বসে যাওয়া, own, adjective, damaged, ক্ষয়প্রাপ্ত, জীর্ণ, resolved, verb past, resolved, determined, স্থির করেছিল, pitch, verb pitched, to set up, খাটানো, টাঙানো, collected, apart from each other, phrase, away from each other, একটা থেকে আরেকটা কিছুটা দূরত্ব, পরস্পরের মধ্যবর্তী দূরত্ব, fence, noun, boundary, বেড়া, withdrew, verb past, withdraw, withdrew, withdrawn, removed, সরিয়ে দিয়েছিল, fortified, adjective, secured, সুরক্ষিত, island, noun, land surrounded by water, দ্বীপ, measure of time, phrase, calculation of time, সময়ের হিসাব, prevent, verb, prevented, stop, বন্ধ করা, landing, noun, the act of reaching some place, অবতরণ, notch, notch, noun, mark, generally V-shaped, চিহ্ন, দাগ, সাধারণ ভি আকৃতি, fair weather, phrase, good weather, ভালো আবহাওয়া, corn, noun, food grain, শস্য, দানা শস্য, poultry feed, nom comparative, food for the birds in a poultry farm, পাখির খাদ্য, husk, noun, the dry outer covering of some grain, শস্যের খোসা, emptied, verb past, empty, emptied, made empty, খালি করলো, stalk, noun, the stem of a plant, গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের নমনীয় কাণ্ড বা ডাঁটি, shooting out, phrase, sprouting, অঙ্কুরিত হওয়া বা মাটি পুড়ে বার হওয়া, sprouting, astonished, verb past, astonished, amazed, অবাক হয়েছিল, gain, verb, gained, get, পাওয়া, shooting out, phrase, sprouting, অঙ্কুরিত বা মাটি পুড়ে বের, astonished, verb past, astonished, amazed, অবাক হয়েছিল, gain, pain, gain, get, পাওয়া, security, noun, certainty, নিরাপত্তা, সুরক্ষা, thirsty, adjective, longing for a drink, তৃষ্ণার্ত, recovered, verb past, recovered, got well, সেরে উঠল, gradually, adverb, step by step, ক্রমশ, survey, noun, inspection, অবস্থা পরিদর্শন করা, brook, noun, a small river, ছোট নদী, pleasant, adverb, pleasurable, মনোরম, আরামদায়ক, meadow, noun, a field covered in grass, ঘাসুটা খামার, smooth, adjective, plain, mostly, melon, noun, তরমুজ জাতীয় ফল, in great abundance, phrase, in an excessive quantity, প্রচুর পরিমাণে, grape, noun, a kind of fruit, আঙ্গুর, ripe, adjective, full of grown, পাকা, page 134, parcel, noun, package, বোঝা, tempted, verb past, tempted, allude, allured, প্রলোভিত হয়েছিল, transfer, verb, transferred, shift, স্থানান্তরিত করা, enclose, verb, enclosed, surround, ঘিরে ফেলা, stayed, verb past, stayed, lift থেকেছিল, previously, adverb, in the past, আগে পূর্বে, tallow, noun, animal fat used to make candles, প্রাণীজ চর্বি যা মোমবাতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, clay dish, noun, a dish made of clay, মাটির থালা, seriously, adverb, with seriousness, গুরুত্ব সহকারে, নিষ্ঠা সহকারে, circumstance, noun, condition, অবস্থা, decided, verb past, decided, determined, স্থির করেছিল, journal, noun, diary, দিনলিপি, employment, noun, workout, involvement, কাজ, include, verb, included, take in, অন্তর্ভুক্ত করা, ran out, phrase, verb, finished, ফুরিয়ে গিয়েছিল, পেজ 135, বঙ্গানুবাদ, 1659 সালে 30 সেপ্টেম্বর আমি দুর্দশাগ্রস্ত রবিনসন ক্রুসো এক ভয়ঙ্কর ঝড়ের জাহাজডুবির পর নির্জন দ্বীপের তীরে এসে পৌঁছলাম। আমি এই দ্বীপটিকে বলি হতাশার দ্বীপ। আমি প্রায় মরিয়ে গিয়েছিলাম এবং আমার জাহাজের বাকি সঙ্গীরা ডুবে মারা গিয়েছিল। আমার না ছিল খাবার, বাড়ি, ঘরদোর, না ছিল জামা কাপড়। আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম যে কোনো বন্য জন্তু না আমাকে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে। যখন রাত্রি নেমে এলো, বন্যজন্তুদের ভয়ে একটি গাছে উঠে
ঘুমিয়েছিলাম। সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়েছিল। পরের সারাদিনও দমকা বাতাস সহ একটানা বৃষ্টি হলো। অগভীর জলে আমরা জাহাজের একটা ভাঙা অংশ কেবলমাত্র দেখা যাচ্ছিল। আমি সাঁতার কেটেই ধ্বংসাবশেষে কাছে গেলাম আমার বেঁচে থাকার জন্য কিছু খাবার দাবার এবং অন্যান্য রসদ উদ্ধার জোগাড়ের জন্য। কিছু কাঠ, মোটা তার, দড়ি, একটি ছুরি, পেরে একটি বন্দুক সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলাম। একটি দোলনা জাতীয় বিছানা এবং কিছু ক্যানভাস কাপড় উদ্ধার করেছে, যা দিয়ে আমি একটি তাঁবু বানিয়েছিলাম। আমি খানিকটা কালি এবং কাগজও পেয়েছিলাম, কিছু টাকাও খুঁজে পেয়েছিলাম, কিন্তু সেগুলো এই জনমানব শূন্য দ্বীপে আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্মের জগৎ থেকে আমি কয়েকশো দিক দূরে ছিলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে জীবনের বাকি দিনগুলো এরকম বন্য নির্জন দ্বীপেই আমাকে একা একা কাটাতে হবে। নিরাপদে বাসযোগ্য একটা জায়গার জন্য আমি অনেক খোঁজ করলাম। একটা উঁচু পাহাড়ের পাশে এক টুকরো সমভূমি আমি খুঁজে পেলাম। পাথরের দেওয়াল ক্ষয়ে যাওয়া একটি ফাঁকা জায়গায়, সেটি ছিল অনেকটা গুহার মুখের মতো। এই গর্তের মতো জায়গাটা ঠিক সামনে সবুজ সমতল অংশে একটি তাঁবু খাটার বলে মনস্থির করলাম। যে কাঠগুলো আমি জোগাড় করেছিলাম সেগুলো কাটলাম আর খুঁটি তৈরি করলাম। আমার তাঁবুর চারপাশে অর্ধবৃত্তাকারে সেগুলোকে মাটিতে পুঁতলাম। খুঁটিগুলো একটি অন্যটি থেকে 6 ইঞ্চি দূরে রইল। জাহাজ থেকে উদ্ধার করা মোটা তারগুলি দিয়ে খুঁটিগুলোকে বেড়ার মতো করে ঘিরে দিলাম। বেড়ার ওপর দিয়ে যাওয়ার জন্য একটা ছোট মই ব্যবহার করতাম। একবার ভেতরে ঢুকে পড়লে আমি মইটা সরিয়ে নিতাম, যাতে বাইরের পৃথিবী থেকে আমি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকি। এই তাঁবুর মধ্যে আমি আমার যাবতীয় ভাঁড়ার ও রসদ ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলাম। এই দ্বীপে 10-12 দিন থাকার পর আমার মনে হলো যে আমি সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলবো, কারণ আমার কাছে না ছিল ঘড়ি না ক্যালেন্ডার। এটা আটকানোর জন্য আমি একটা বড় খুঁটিতে দ্বীপে অবতরণের দিকটি ছুরি দিয়ে কেটে লিখে রাখলাম। প্রতিদিন ছুটি দিয়ে একটি করে দাগ কাটতাম। দীর্ঘদিন বৃষ্টি চলার পর 7ই নভেম্বর নাগাদ আবহাওয়া ভালো হলো। পরের 2 দিন আমার জিনিসপত্র বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচিয়ে শুকনো রাখার জন্য ছোট ছোট কাঠের বাক্স বানাতে কেটে গেল। যে সমস্ত জিনিস জাহাজ থেকে উদ্ধার করেছিলাম তার মধ্যে এক ব্যাগ হাঁস মুরগি খাওয়ার জন্য শস্যদানা ছিল, তার বেশিরভাগটি ইঁদুর খেয়ে ফেলেছিল। আমি ব্যাগে শুধু খোসা ও গুঁড়ো ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি। আমি দেওয়ালের বাইরে ব্যাগের ভিতরকার জিনিসগুলো খালি করে দিলাম। এটা করেছিলাম ভয়ঙ্কর বৃষ্টির অল্প কিছুদিন আগে। 1 মাস পর আমি আবিষ্কার করলাম মাটি থেকে সবুজ রঙের ডাঁটি বের হয়েছে। আমি এটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে এগুলো একদম সবুজ বার্লি গাছ। 1660 জুন মাস নাগাদ আমি খাদ্য, আশ্রয়, নিরাপত্তা লাভ করলাম। ওই মাসে আমার প্রচন্ড জ্বর হলো এবং দুর্বল ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় শুয়ে রইলাম। 30 তারিখ নাগাদ আমি সেরে উঠলাম। প্রতিদিনই একটু একটু করে সবলতা অনুভব করতে লাগলাম। 15ই জুলাই আমি দ্বীপটিকে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করলাম। চড়াই পেরিয়ে আমি 2 মাইল প্রায় একটি ছোট নদী খুঁজে পেলাম, যার তীরে ছিল একটি তৃণভূমির সমতল, মসৃণ ও সবুজ ঘাসে ঢাকা। একটা জঙ্গল মতো এলাকায় প্রচুর পরিমাণে তরমুজ জাতীয় ফল এবং আঙুর গাছ দেখতে পেলাম। আঙুরগুলো ছিল পাকা, উৎকৃষ্ট মানে। সমভূমিতে আরো দূরে প্রচুর পরিমাণে কক্ষ, কমলালেবু, লেবুর গাছ দেখলাম। আমি বাড়ি ফেরার পর অনেক ফলমূল বয়ে নিয়ে এলাম এবং আসতে আমার 3 দিন সময় লাগলো। ওই ফলের উপর থেকে বাসস্থান পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রলুব্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু তা আমি করলাম না, কারণ তখন আমার আশা ছিল যে সমুদ্রে কোনো জাহাজ যাওয়ার পথে আমাকে উদ্ধার করবে। আমি নিজেকে পাহাড় আর জঙ্গল দিয়ে ঘিরে ফেলতে চাইনি। সমুদ্র দেখা যায় এমন জায়গায় আমি থাকতাম। এই দ্বীপে পা রাখার পর 10 মাস কেটে গিয়েছে। আগে অন্ধকার হওয়ার পর আমার কাছে কোনো আলো থাকতো না। আমি কিছুটা প্রাণীজ চর্বি এবং একটি ছোট মাটির পাত্র জোগাড় করেছিলাম। এতে আমি এটা সলতে যোগ করলাম। এভাবে আমি নিজেই একটা প্রদীপ বানালাম। আমি যে অবস্থায় পড়েছি সে অবস্থার কথা আমি এখন গুরুত্ব সহকারে ভাবতে শুরু করলাম। আমি স্থির করলাম যে আমার হাল হকিকত আমি লিখে রাখবো। প্রত্যেক দিনের কাজকর্মের একটি খতিয়ান রাখা শুরু করলাম। সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় আমি যাতে যোগ করতে পারিনি, কারণ ক্রমশ আমার কালি ফুরিয়ে আসছিল। খুঁটির ওপর আমি যে দাগ কাটতাম সেটা দেখে আমি বুঝলাম আবার সেপ্টেম্বর 30 তারিখ এসে গেছে এবং আমি ওই দ্বীপে 365 দিন কাটিয়ে ফেলেছি। 1. Robinson Crusoe was shipwrecked. In Robinson Crusoe জাহাজ ডুবে হয়েছিল। A. 1659, B. 1559, C. 1359, D. 1959. Answer A. 1659. 2. Robinson Crusoe used canvas to make a Robinson Crusoe canvas কাপড় ব্যবহার করেছিলেন তৈরি করার জন্য। A. Bed, B. sail, pal, C. tent, তাঁবু, D. curtain, পর্দা। Answer C. tent, তাঁবু। 3. The distance between the stakes Robinson Crusoe drove into the ground was. Robinson Crusoe মাটির মধ্যে যে খুঁটিগুলো পুঁতেছিলেন সেগুলি দুটির মধ্যে দূরত্ব ছিল A. 5 inches 5 ইঞ্চি, B. 7 inches 7 ইঞ্চি, C. 4 inches 4 ইঞ্চি, D. 6 inches 6 ইঞ্চি। আনসার D. 6 inches 6 ইঞ্চি। 4. Crusoe saw some fair weather in the month of. Crusoe কিছুটা ভালো আবহাওয়া পেয়েছিলেন। A. December, B. November, C. September, D. October. Answer B. November. 5. The journey homeward with fruit parcel took Crusoe.
ফলের বোঝা নিয়ে বাড়ির দিকে যাত্রায় ক্রুশোর সময় লেগেছিল এ 5 days, B 10 days, C 3 days, D 4 days. Answer C 3 days. 6. In that dismal Iceland, Robinson feared that he could be devoured by ও নির্জন দ্বীপে রবিনসন ভয় পেয়েছিলেন যে তাকে সাবার করে দিতে পারে এ কন্টিনিউয়াস রেইন একটানা বৃষ্টি, বি ওয়াইল্ড বিস্টস বন্য জন্তু, সি ফোল ওয়েদার খারাপ আবহাওয়া, ডি হাঙ্গার খিদের জ্বালা। আনসার বি ওয়াইল্ড বিস্টস। 7. হ্যামক ইজ আ কাইন্ড অফ হ্যামক হলো এক ধরনের এ ফোল্ডিং বেড গোটানো বিছানা, বি আয়রন বেড লোহার বিছানা, সি বেড মেড অফ উড কাঠের তৈরি বিছানা, ডি হ্যাঙ্গিং বেড ঝুলন্ত বিছানা। আনসার ডি হ্যাঙ্গিং বেড ঝুলন্ত বিছানা। 8. দ্য মানি অফ রবিনসন গট ওয়াজ যে টাকা রবিনসন পেয়েছিলেন সেটি হলো এ ইউজফুল ব্যবহার উপযোগী, বি ইউজলেস অব্যবহার্য, সি আউটডেটেড পুরনো, ডি টর্ন অ্যান্ড মাল্টিলেটেড ছেঁড়া খোড়া। আনসার বি ইউজলেস অব্যবহার্য। 3. 9. ইন দ্য ডিসমাল আইল্যান্ড রবিনসন কাট দ্য উড টু মেক ও নির্জন দ্বীপে রবিনসন কাঠ কেটেছিলেন তৈরি করার জন্য এ মাস্তুল, বি বেড বিছানা, সি স্টেক খুঁটি, ডি টেন্ট তাঁবু। আনসার সি স্টেক খুঁটি। পেজ 137. 10. টু গো ওভার দ্য ফেন্স রবিনসন ইউজড এ বেড়ার উপর দিয়ে যাওয়ার জন্য রবিনসন ব্যবহার করতেন একটি স্টিক লাঠি, বি স্টেক খুঁটি, সি স্টারিং বেড তৈরির বিছানা, ডি ল্যাডার মই। পেজ 137. 10. টু গো ওভার দ্য ফেন্স রবিনসন ইউজড বেড়ার উপর দিয়ে যাওয়ার জন্য রবিনসন ব্যবহার করতেন একটি স্টিক, বি স্টেক খুঁটি, সি স্টারিং বেড তৈরির বিছানা, ডি ল্যাডার মই। আনসার ডি ল্যাডার মই। 11. দ্য স্মল ব্যাগ অফ কর্ন কালেক্টেড বাই রবিনসন কন্টেন্ট রবিনসন যে শস্যের ছোট ব্যাগটি সংগ্রহ করেছিলেন সেটিতে ছিল এ পোলট্রি ফিড পাখির খাদ্য, বি ব্রেড রুটি, সি মিট মাংস, ডি ফ্রুটস ফলমূল। আনসার এ পোলট্রি ফিড পাখির খাদ্য। 12. দ্য সিকিউরিটি অফ ফুড অ্যান্ড শেল্টার ওয়াজ অ্যাচিভড বাই রবিনসন রবিনসন খাদ্য আশ্রয় নিশ্চয়তা লাভ করেছিলেন এ বাই দ্য জুন অফ 1760 1760 সালের জুন মাস নাগাদ, বি বাই দ্য জুলাই অফ 1660 1660 সালে জুলাই মাস নাগাদ, সি বাই দ্য জুলাই অফ 1760 1760 সালে জুলাই মাস নাগাদ, ডি বাই দ্য জুন অফ 1660 1660 সালে জুন মাস নাগাদ। আনসার ডি বাই দ্য জুন অফ 1660। 13. Robinson made more particular survey of the island on Robinson দ্বীপটি আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করলেন এ 15 জুলাই, বি 14 জুলাই, সি 17 জুলাই, ডি 16 জুলাই। আনসার এ 15 জুলাই। 14. টু রবিনসন দ্য মানি ওয়াজ ইউজলেস বিকজ রবিনসনের কাছে অর্থ কোনো কাজের ছিল না কারণ এ দেয়ার ওয়াজ নো ট্রেড অফ ম্যানকাইন্ড ইন দ্য আইল্যান্ড দ্বীপটায় কোনো মানুষের ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না, বি দ্য নোটস ওয়ার টর্ন অ্যান্ড মাল্টিলেটেড নোটগুলো ছেঁড়া করা ছিল, সি ইট ওয়াজ নট ব্রিটিশ কারেন্সি এটি ব্রিটিশ মুদ্রা ছিল না, ডি হি ডিড নট নো হাউ টু ইউজ মানি তিনি অর্থের ব্যবহার জানতেন না। এ আনসার এ দেয়ার ওয়াজ নো ট্রেড অফ ম্যানকাইন্ড ইন দ্য আইল্যান্ড দ্বীপটায় কোনো মানুষের ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না। 15. দ্য টোটাল টাইম স্পেন্ট বাই রবিনসন ইন দ্য আইল্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টোরি ওয়াজ গল্প অনুসারে রবিনসন দ্বীপে মোট যে সময় কাটিয়েছিলেন সেটি হলো এ 6 months 6 মাস, বি 8 months 8 মাস, সি 1 year 1 বছর, ডি 1.5 years 1.5 বছর। আনসার সি 1 year 1 বছর। 16. আ শিপwrecked sailor আই রেফার্স টু আ শিপwrecked sailor এ আমি বলতে বোঝায় এ রবিনসন ক্রুসো, বি ড্যানিয়েল ডিফো, সি আ সিগল, ডি আমুলক রাজ আনন্দ। আনসার এ রবিনসন ক্রুসো। 17. Other members of the crew in Robinson's ship were রবিনসনের জাহাজের অন্যান্য নাবিকরা এ ইন দ্য আইল্যান্ড দ্বীপটিতে ছিল, বি ইন আ লাইফ সেভিং বোট একটি জীবন রক্ষাকারী নৌকায় ছিল, সি ড্রোনড ডুবে গিয়েছিল, ডি ইন আ হেলিকপ্টার এটি হেলিকপ্টারে ছিল। আনসার সি ড্রোনড ডুবে গিয়েছিল, ডি আর ও ডাব্লিউ এন ই ডি। 18. Around 2 miles up Robinson found 2 মাইলের মতো চড়াইতে গিয়ে রবিনসন খুঁজে পেয়েছেন একটি লার্জ রিভার বড় নদী, বি ব্রুক ছোট নদী, সি ডিলাপিডেড বিল্ডিং, DILAPIDATD পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা বাড়ি, ডি শেল্টার আশ্রয়। আনসার বি ব্রুক ছোট নদী। 19. রবিনসন পুট আপ হিজ টেন্ট রবিনসন তাঁবু খাটিয়েছিলেন এ নিয়ার দ্য ব্রুক ছোট নদীর কাছে,
বি ইন দ্য ভ্যালি অফ ফ্রুটস, ফলের উপত্যকা। সি বিফোর দ্য ওয়াল অফ দ্য হিল, পাহাড়ের দেয়ালের সামনে। ডি নিয়ার দ্য মিডো, তৃণভূমির কাছে। আনসার সি বিফোর দ্য ওয়াল অফ দ্য হিল। 20. রবিনসন সাফার্ড ফ্রম ফিভার ইন দ্য মান্থ অফ, রবিনসন জ্বরে ভুগেছে এ জুলাই মাসে। বি জুন মাসে। সি সেপ্টেম্বর মাসে। ডি আগস্ট মাসে। আনসার বি জুন মাসে। পেজ 138, 27. রবিনসন লিট আ ল্যাম্প উইথ দ্য হেল্প অফ, রবিনসন প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন এ ট্যালো, TALLOW, প্রাণীজ চর্বির সাহায্যে। বি অয়েল, তেলের সাহায্যে। সি প্যারাফিন, PARAFFIN, প্যারাফিনের সাহায্যে। ডি কেরোসেনা, KEROSENE, কেরোসিন তেলের সাহায্যে। আনসার এ ট্যালো, প্রাণীজ চর্বির সাহায্যে। 22. রবিনসন কালেক্টেড আ স্মল ক্লে ডিশ, রবিনসন একটি ছোট মাটির থালা সংগ্রহ করেছেন। এ টু কুক ফ্রুট, রান্না করতে। বি টু সার্ভ ফুড, খাবার পরিবেশন করতে। সি টু ইট ফুড, খাবার খেতে। ডি টু মেক আ ল্যাম্প, প্রদীপ তৈরি করতে। আনসার ডি টু মেক আ ল্যাম্প। 23. রবিনসন কুড নট ইনক্লুড অল পার্টিকুলার্স ইন হিজ জার্নাল বিকজ, রবিনসন তার ডায়েরিতে সব খুঁটিনাটি ঢোকাতে পারেনি কারণ। এ হি ওয়াজ ফরগেটফুল, তিনি ছিলেন ভুলোমনা। বি হি ফাউন্ড নো টাইম টু রাইট, তিনি লেখার সময় পেতেন না। সি হি লস্ট দ্য বাঞ্চ অফ পেপার, তিনি কাগজের গোছাটা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ডি হি র্যান আউট অফ ইঙ্ক, তার কালি ফুরিয়ে গিয়েছিল। আনসার ডি হি র্যান আউট অফ ইঙ্ক, তার কালি ফুরিয়ে গিয়েছিল। 24. রবিনসন ডিড নট ট্রান্সফার হিজ টেন্ট টু দ্য ভ্যালি অফ ফ্রুটস বিকজ, রবিনসন তার তাঁবুত ফলের উপত্যকা সরিয়ে নিয়ে যাননি কারণ। এ হি ওয়ান্টেড টু স্টে ইন ভিউ অফ দ্য সি, তিনি সমুদ্র দেখা যায় এরকম একটা জায়গায় থাকতে চেয়েছিলেন। বি দেয়ার হি উড বি ডিভোর্ড বাই ওয়াইল্ড বিস্টস, সেখানে বন্যজন্তু তাকে খেয়ে ফেলতে পারত। সি হি ডিড নট লাইক দ্য ন্যাচারাল বিউটি অফ দ্য প্লেস, তিনি ওই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পছন্দ করেননি। ডি দ্য প্লেস ওয়াজ নট ওয়েল নোন টু হিম, জায়গাটা তার খুব চেনা ছিল না। আনসার এ হি ওয়ান্টেড টু স্টে ইন আ ভিউ অফ দ্য সি, তিনি সমুদ্র দেখা যায় এরকম জায়গায় থাকতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী ফাইলে শিপরেক্ট সেলারের পরবর্তী অংশ। পেজ 139, পূর্ববর্তী ফাইলের কন্টিনিউশন। এক্সারসাইজ 2, আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স উইথিন 15 ওয়ার্ডস, 15টি শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও। 1. হোয়াট নেমড দ্য ক্রুসো গিভ টু দ্য ডিসম্যাল আইল্যান্ড, ক্রুসো ওই নির্জন দ্বীপে কি নাম দিয়েছিলেন? দ্য নেম ক্রুসো গেভ টু দ্য ডিসম্যাল আইল্যান্ড ওয়াজ দ্য আইল্যান্ড অফ ডেসপায়ার, ক্রুসো ওই নির্জন দ্বীপের নাম দিয়েছিলেন হতাশার দ্বীপ। 2. ওয়্যার ডিড হি পিচ দ্য টেন্ট, তিনি কোথায় তাঁবু খাটিয়েছিলেন? He pitched his tent on the flat green surface just before the hollow on the hill, পাহাড়ের গায়ে একটি গর্তের সামনে সবুজ সমতলে তিনি তাঁবু খাটিয়েছিলেন। 3. How did Crusoe go over the fence, কিভাবে ক্রুসো বেড়ার উপর দিয়ে যেতেন? Crusoe went to over the fence by using a short ladder, ক্রুসো একটা ছোট মই ব্যবহার করে বেড়া টপকাতেন। 4. Why did he keep a journal, কেন তিনি দিনপঞ্জি রাখতেন? He kept a journal to record the details of his everyday affairs in the island, ওই দ্বীপে তিনি তার রোজকার কাজকর্মের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করার জন্য দিনপঞ্জি রাখতেন। 5. Why did the incident of shipwreck occur, কেন জাহাজডুবি ঘটনা ঘটেছিল? The incident of shipwreck occurred because of a violent storm in the sea, জাহাজডুবি ঘটনা ঘটেছিল প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ের জন্য। 6. What for was Crusoe fearful in the dismal island, কি জন্য নির্জন দ্বীপে ক্রুসো ভীত ছিলেন? Crusoe was fearful in the dismal island about the wild animals which might devour him, ওই নির্জন দ্বীপে ক্রুসো ভীত ছিলেন যে বন্যজন্তুরা তাকে খেয়ে ফেলতে পারে। পেজ 139. 7. How was the weather after Robinson reached the island, রবিনসন দ্বীপে পৌঁছানোর পর আবহাওয়া কেমন ছিল? আফটার রবিনসন হ্যাড রিচড দ্য আইল্যান্ড রেইন কন্টিনিউড থ্রু দ্য নেক্সট উইক, রবিনসন দ্বীপে পৌঁছানোর পর আরও এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি হয়েছিল। 8. হাউ ওয়াজ দ্য হলো অফ দ্য রকি ওয়াল অফ দ্য হিল, পাহাড়ের পাথরের দেওয়ালে গর্তের মতো জায়গাটি কেমন ছিল? অন দ্য রকি ওয়াল অফ দ্য হিল দ্য হলো ওয়াজ লাইক দ্য এন্ট্রান্স অফ আ কেভ, পাহাড়ের পাথরের দেওয়ালে গর্তের মতো জায়গাটি ছিল অনেক গুহার প্রবেশপথের মতো। 9. হাউ ডিড ক্রুসো ইউজ দ্য স্টেকস মেড অফ উড, কাঠের তৈরি খুঁটিগুলো ক্রুসো কীভাবে ব্যবহার করেছিলেন? ক্রুসো ড্রোভ দ্য স্টেকস ইনটু দ্য গ্রাউন্ড ইন আ সেমি সার্কেল অ্যারাউন্ড হিজ টেন্ট ফর প্রোটেকশন, ক্রুসো সুরক্ষার জন্য কাঠের খুঁটিগুলি তার তাঁবুর চারপাশে অর্ধবৃত্তাকারে মাটির মধ্যে পুঁতেছিলেন। 10. হোয়াট ওয়াজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন টু স্টেকস, দুটি খুঁটির মধ্যে দূরত্ব কিরূপ ছিল? The stakes stood 6 inches apart from each other, দুটি খুঁটি একটি অন্যটির থেকে 6 ইঞ্চি দূরে ছিল। 11. How did Crusoe use the collected cables, ক্রুসো সংগৃহীত মোটা তারগুলো কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন? ক্রুসো put the cables around the stakes in the manner of a fence, ক্রুসো মোটা তারগুলোকে খুঁটিগুলো চারপাশে বেড়ার মতো লাগিয়েছিলেন। Why did
রবিনসন মেক স্মল উড বক্সেস। রবিনসন কেন ছোট ছোট কাঠের বাক্স তৈরি করেছেন? রবিনসন মেড স্মল উড বক্সেস টু কিপ হিজ প্রভিশনস ড্রাই ফ্রম দ্য রেইন। রবিনসন ছোট ছোট কাঠের বাক্স তৈরি করেছিলেন বৃষ্টির হাত থেকে তার রসদ শুকনো রাখার জন্য। 13. হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ দ্য স্টোরি আ শিপট্রেকড সেলার? আ শিপট্রেকড সেলার গল্পটির উৎস কি? দ্য সোর্স অফ দ্য স্টোরি আ শিপট্রেকড সেলার ইজ রবিনসন ক্রুসো, আ নভেল বাই ড্যানিয়েল ডেফো। আ শিপট্রেকড সেলার গল্পটির উৎস হচ্ছে ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা উপন্যাস রবিনসন ক্রুসো। 14. হু ইজ দ্য শিপট্রেকড সেলার ইন দ্য স্টোরি? গল্পে ডুবে যাওয়া জাহাজের নাবিকটিকে। রবিনসন ক্রুসো ইজ দ্য শিপট্রেকড সেলার ইন দ্য স্টোরি। রবিনসন ক্রুসো গল্পে জাহাজটির নাবিক। 15. নেম দ্য ফ্রুটস দ্যাট রবিনসন কালেক্টেড ইন দ্য ভ্যালি। রবিনসন উপত্যকায় যে ফলগুলো সংগ্রহ করেছেন সেগুলির নাম লেখো। রবিনসন কালেক্টেড মেলন, গ্রেপ, কোকা, অরেঞ্জ অ্যান্ড লেমন। রবিনসন তরমুজ জাতীয় ফল, আঙ্গুর, কোকো, কমলালেবু, লেবু সংগ্রহ করেছেন। 16. হোয়াট ওয়াজ রবিনসনস ডেট অফ ল্যান্ডিং অন দ্য ডিসম্যাল আইল্যান্ড? নির্জন দ্বীপটিতে রবিনসনের অবতরণের তারিখ কি ছিল? সেপ্টেম্বর 30, 1659 ওয়াজ রবিনসনস ডেট অফ ল্যান্ডিং অন দ্য ডিসম্যাল আইল্যান্ড। নির্জন দ্বীপটিতে রবিনসনের অবতরণের তারিখটি ছিল সেপ্টেম্বর 30, 1659। 17. হোয়াট ডিড রবিনসন ডু উইথ দ্য ল্যাডার টু এনশিওর হিজ সিকিউরিটি? তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রবিনসন মইটিকে গিয়ে কি করেছিলেন? আফটার ক্রসিং দ্য ফেন্স রবিনসন উইথড্রু দ্য ল্যাডার টু এনশিওর দ্য সিকিউরিটি। বেড়া টপকানোর পর রবিনসন মইটাকে সরিয়ে ফেলতেন তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। 18. হাউ ডিড রবিনসন কাউন্ট ডেজ অ্যান্ড মান্থস? রবিনসন কিভাবে দিন এবং মাস গণনা করতেন? Robinson counted days and months by putting a notch with his knife for every day on a large post after 3009-1659, page 140. 30/9/1659 পর থেকে প্রতিটি দিনের জন্য রবিনসন একটা বড় খুঁটির ওপর ছুরি দিয়ে দাগ কেটে দেন এবং মাস গণনা করতেন। 19. Which materials did Robinson use to make a lamp? প্রদীপ তৈরির জন্য রবিনসন কি কি উপকরণ ব্যবহার করেছেন? রবিনসন used a little tallow, a small clay dish and a wick to make a lamp. রবিনসন সামান্য প্রাণীজ চর্বি, একটি মাটির ছোট থালা এবং একটি সলতে ব্যবহার করেছেন প্রদীপ তৈরির জন্য। 20. How did Robinson learn that he had spent a year on the island? কিভাবে রবিনসন জানতে পেরেছিলেন যে তিনি দ্বীপটিতে 1 বছর কাটিয়ে ফেলেছেন? রবিনসন learned that from the notches he put on the post. কুটির ওপর যে দাগ তিনি কেটেছিলেন তার থেকে রবিনসন এটা জানতে পেরেছিলেন। এক্সারসাইজ 3. আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স উইদিন 25 ওয়ার্ডস। 25টি শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। 1. হোয়াট ওয়ার দ্য আইটেমস রবিনসন ক্রুসো কালেক্টেড ফ্রম দ্য wrecked ship? ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ থেকে রবিনসন ক্রুসো কি কি জিনিস সংগ্রহ করেছেন? ফ্রম দ্য wreck, রবিনসন ক্রুসো rescued some wood, cable, steering, a knife, nails, a gun, a hammock, some canvas, some paper and ink, and some money. ভাঙা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে রবিনসন ক্রুসো উদ্ধার করেছেন কিছু কাঠ, মোটা তার, দড়ি, একটা ছুরি, পেরেক, বন্দুক, এটি নেটের দোলনা, কিছু ক্যানভাস কাপড়, কিছু কাগজ ও কালি এবং কিছু টাকা। 2. হাউ ডিড ক্রুসো কিপ ট্র্যাক অফ দ্য নাম্বার অফ ডেজ হি স্পেন্ট অন দ্য আইল্যান্ড? দ্বীপে কাটানো দিনগুলির হিসাব ক্রুসো কিভাবে রাখতেন? Crusoe had cut with his knife upon a large post the date of his landing. Thereafter he put a notch with his knife for every day. Crusoe একটা বড় খুঁটিতে অবতরণের তারিখটা ছুরি দিয়ে কেটে লিখেছিলেন। তারপর থেকে প্রত্যেক দিনের জন্য তিনি ছুরি দিয়ে একটি করে দাগ কাটতেন। 3. In what way did Crusoe make himself a lamp? কিভাবে ক্রুসো নিজে একটি প্রদীপ বানিয়েছিলেন? Crusoe collected a little tallow and a small clay dish. To this he added a wick. In this way he made himself a lamp. ক্রুসো কিছুটা প্রাণীজ ফ্যাট এবং একটি ছোট মাটির থালা জোগাড় করেছে। এটি তিনি একটি সলতে যোগ করলেন, এভাবে নিজেই একটি প্রদীপ বানিয়েছিলেন। 4. Why did Crusoe feel miserable in the island? দ্বীপটিতে ক্রুসো কেন অসহায় বোধ করেছিলেন? Crusoe felt miserable because after the shipwreck he lost all his companions. Besides, he had neither food, house, nor clothes in that unknown island. ক্রুসো অসহায় বোধ করেছেন কারণ জাহাজডুবির পর তিনি তার সব সঙ্গীদের হারিয়েছিলেন। এছাড়া এই অজানা দ্বীপে তার না ছিল খাবার, না ছিল বাড়ি বা কাপড় চোপড়। 5. How did Crusoe find a safe shelter for himself in the island? দ্বীপে কিভাবে ক্রুসো নিজের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে? Crusoe found a little plain on the side of a hill
On its rocky wall there was a hollow. He made the place safe for habitation. পাহাড়ের পাশে একটা ছোট সমতল জায়গা ক্রুশো খুঁজে পেয়েছে। এটি পাথরের দেওয়ালে গর্ত ছিল। ওই জায়গাটিকে তিনি নিরাপদে বসবাসের জন্য তৈরি করে নিয়েছিলেন। 6. How did Crusoe use the wood and cables collected from the broken ship? ভাঙা জাহাজ থেকে সংগ্রহ করা কাঠ এবং মোটা তারগুলো ক্রুসো কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন? Crusoe cut the wood into stakes. He pitched them on the ground in a semicircle. Then he put the cables around the stakes to fence his tent. Crusoe কাঠগুলোকে কেটে খুঁটি বানালেন, অর্ধবৃত্তাকার সেগুলোকে মাটিতে পুঁতলেন, তারপর খুঁটিগুলোকে মোটা তার দিয়ে ঘিরে তার তাঁবুতে বেড়া দিলেন। 7. How did Crusoe get the security of food in the island? ওই দ্বীপে ক্রুসো কিভাবে খাবারের নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন? Crusoe threw husks and dusts of corns outside the wall. Rain helped to grow green barley out of that. Thus he got the security of food. Page 141. Crusoe দানা শস্যের খোসা গুঁড়ো দেয়ালের বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। বৃষ্টিদার থেকে সবুজ বার্লি ফলতে সাহায্য করেছিল। এইভাবে তিনি খাবারের নিশ্চয়তা লাভ করেছিল। 8. What did Crusoe see at the time of a more particular survey of the island? দ্বীপটিকে আরো বিশদে পরিদর্শন করার সময় ক্রুসো কি দেখেছিলেন? At the time of particular survey of the island, Crusoe found a brook with pleasant meadows by the bank, plain, smooth and covered by grass. দ্বীপটি বিশেষভাবে পরিদর্শন করার সময় ক্রুসো একটি ছোট নদী দেখতে পেলেন। তার তীরের পাশে একটি মনোরম মাঠ, সমতল, মসৃণ এবং ঘাসে ঢাকা। 9. What did he find in the woody part of the island? দ্বীপের গাছপালায় ঢাকা অংশে তিনি কি দেখেছিলেন? In the woody part of the island, Crusoe found melons and grapes in great abundance. He also found coca, orange and lemon trees. দ্বীপের গাছপালায় ঢাকা অংশে ক্রুসো প্রচুর পরিমাণে তরমুজ জাতীয় ফল এবং আঙুর দেখতে পেয়েছিলেন। তাছাড়াও তিনি কোকো, কমলালেবু, সবুজ গাছও, লেবু গাছও দেখেছিলেন। 10. Why did he not change his habitation to the valley of fruits? কেন তিনি ফলের উপত্যকায় তার বাসস্থান পরিবর্তন করলেন না? No passing ship could find Crusoe in the valley of fruits, so he wished to stay in the view of the sea. Hence he did not change his habitation. কোনো জাহাজ যেতে যেতে ক্রুসোকে ফলের উপত্যকায় খুঁজে পেত না, তাই তিনি সবুজ দৃষ্টিগোচর, সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হয় এমন জায়গায় থাকতে চেয়েছেন। এই জন্য তিনি তার বাসস্থান বদলাননি। Grammar in use exercise 4. Underline the adverbs and state their kinds. অ্যাডভার্বগুলো ক্রিয়া বিশেষণের নিচে দাগ দাও এবং সেগুলো কি প্রকার তা বলো। 1. It is too hot today. It is too hot. Today তলা আন্ডারলাইন। অ্যাডভার্ব অফ টাইম, আজ বড্ড গরম। 2. The girl seldom visits my house. The girl seldom এর তলা আন্ডারলাইন, visits my house। অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি, FREQUENCY, মেয়েটি কদাচিৎ আমার বাড়ি ঘুরতে আসে। 3. He searched everywhere for the book. He searched everywhere এর তলা আন্ডারলাইন, for the book। অ্যাডভার্ব অফ প্লেস, বইটির জন্য সে সর্বত্র খোঁজ করেছিল। 4. The boy runs first. আনসার, দ্য বয় রানস ফাস্ট, ফার্স্টের তলায় আন্ডারলাইন। অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, ছেলেটি দ্রুত দৌড়ায়। এক্সারসাইজ 5. Underline the clauses in the following sentences and state what kind of clauses they are. নিচের বাক্যগুলোতে ক্লজগুলো নিচে দাগ দাও, বলো ওষুধগুলো কি ধরনের ক্লজ। 1. She asked me what my name was. She asked me what my name was. Noun clause, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার নাম কি ছিল। 2. He is a friend who has always helped me. He is a friend who has always helped me. Underline, adjective clause, সে আমার বন্ধু যে আমাকে সর্বদা সাহায্য করেছে। 3. Please enter the room when you are asked to. When you are asked to এর তলায় আন্ডারলাইন, adverb clause, দয়া করে ঘরে তখনই ঢুকবেন যখন আপনাকে বলা হবে। 4. That he will win is known to us. That he will win, underline, is known to us, noun clause, সে যে জিতবে এটি সকলের জন্য। Exercise 6. Identify the following sentence as simple, complex and compound. নিচের বাক্যগুলোকে সিম্পল, সরল, কমপ্লেক্স, জটিল ও কম্পাউন্ড যৌগিক বাক্য হিসেবে চিহ্নিত করো। 1. They predicted that it would rain. তারা আন্দাজ করেছিল যে বৃষ্টি হবে। আনসার, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, 1 principal clause and 1 subordinate clause. Page 142. 2. The weather being fine, the children went out of play. আবহাওয়া সুন্দর হওয়ায় ছেলেমেয়েরা খেলতে বেরিয়েছে। আনসার, সিম্পল সেন্টেন্স, 1 clause. 3. Ravi woke up early but he could not reach school on time. রবি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছিল কিন্তু সঠিক সময় সে স্কুলে পৌঁছতে পারেনি। আনসার, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, 2 principal clauses. 4. Finishing his work, my father returned home. তার কাজ শেষ করে আমার বাবা বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। সিম্পল সেন্টেন্স, 1 principal clause.
Exercise 7. Do as directed. 1. Tutor hoped to do well in the examination. Change into a complex sentence. Tatar পরীক্ষায় ভালো ফল করার আশা করেছিল. Answer. Tatar hoped that he would do well in the examination. তাতার আশা করেছিল যে সে পরীক্ষায় ভালো ফল করবে. 2. The headmistress arrived and the meeting began. Change into a complex sentences. প্রধান শিক্ষিকা পৌঁছলেন, মিটিং শুরু হয়েছিল. Answer. When the headmistress arrived, the meeting began. যখন প্রধান শিক্ষিকা পৌঁছলেন, মিটিং শুরু হয়েছিল. 3. Ayesha was surprised when she heard the news. Change into a simple sentence. Ayesha অবাক হয়ে গিয়েছিল যখন সে খবরটা শুনেছিল. Hearing the news, Ayesha was surprised. খবরটা শুনে আয়েশা অবাক হয়ে গিয়েছিল. 4. You must work hard to be successful in life. Change into a compound sentence. তোমাকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে জীবনে সফল হতে হলে. Work hard and you will be successful in life. কঠোর পরিশ্রম করো এবং তুমি জীবনে সফল হবে. Composition exercise 8. You have been ill for 3 days. Write a letter to the headmaster or headmistress of your school seeking leave of absence for those days. তোমার 3 দিন ধরে অসুখ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের ওই দিনগুলির জন্য ছুটি মঞ্জুর করার আবেদন জানাও. To the headmaster, Bali Boys High School, Bali, Howrah. Subject leave of absence. Respected sir, I most humbly beg to state that I was absent from school and could not attend the classes from October 7 to October 10 due to viral fever. I consulted the doctor, took medicine, and now I am fit for school. I would therefore pray to you that kindly grant me leave of absence for those days only. Doctor's certificate is also attached with this application. With regards, your ডান দিকে নিচে প্যারা চেঞ্জ করে yours obediently অনির্বাণ সেনগুপ্ত ক্লাস 9 রোল নাম্বার 4 বাদিকে ঘোষপাড়া বালি 11 অক্টোবর 2014. প্রতি প্রধান শিক্ষক বালি বয়েজ হাই স্কুল বালি হাওড়া. বিষয় অনুপস্থিতির জন্য ছুটি. শ্রদ্ধেয় স্যার, আমি সবিনয়ে আপনাকে জানাতে চাই যে আমি অক্টোবরের 7 তারিখ থেকে 10 তারিখ পর্যন্ত ভাইরাস জলের জন্য স্কুলে অনুপস্থিত ছিলাম, ক্লাসে যেতে পারিনি. ডাক্তার দেখিয়েছি, ওষুধ খেয়েছি, এখন আমি স্কুল করার উপযুক্ত. তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে দয়া করে এই দিনগুলির জন্য অনুপস্থিতিতে ছুটি মঞ্জুর করে দেবেন. আবেদনপত্রের সঙ্গে ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগ করে দেওয়া আছে. শ্রদ্ধার সহ আপনার অনুগত অনির্বাণ সেনগুপ্ত, নবম শ্রেণীর, রোল নাম্বার 4, ঘোষপাড়া বালি, 11 অক্টোবর 2014. Page 143, exercise 9. You want to visit a tourist spot during the puja vacation. Write a letter within 100 words to the manager of a hotel inquiring about the availability of rooms, cost involved, and the sites to be seen. পুজোর ছুটিতে তুমি কোনো জায়গায় বেড়াতে যেতে চাও, হোটেলের ম্যানেজারকে 100টি শব্দে চিঠি লিখে জানতে চাও যে ঘর পাওয়া সম্ভব কিনা, কত টাকা লাগবে ও আশেপাশে দেখার জন্য কি কি আছে প্রভৃতি. টু দ্য ম্যানেজার, পুরী হোটেল, পুরী, ওড়িশা. সাবজেক্ট বুকিং অফ হোটেল. স্যার, I, শ্রীবাস দত্ত, I am writing to you from Kolkata. I am acquainted SEQUAINTED with your hotel and service. Next month on October 10, we are going to Puri for 4 days. We need a 4-bedded AC room. So please inform me by post about the availability of such room and its cost. I also want to know about the tourist spots that can be visited in those 4 days. Kindly mail me as soon as possible so that I can take the decision at the earliest. Thank you. Yours faithfully, Sribash Datta, 14 Chourangi Road, Kolkata, 700014. 12 September 2014. প্রতি ম্যানেজার, পুরী হোটেল, পুরী, ওড়িশা. বিষয় হোটেলের ঘর নেওয়া. মহাশয়, আমি শ্রীবাস দত্ত কলকাতা থেকে আপনাকে চিঠি লিখছি. আমি আপনাদের হোটেল এবং পরিষেবার সম্পর্কে অবহিত. পরের মাসে 10 অক্টোবর আমরা 4 দিনের জন্য পুরী যাচ্ছি. আমাদের একটি 4 শয্যা বিশিষ্ট শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর চাই. তা অনুগ্রহ করে চিঠি দিয়ে জানান যে এই ধরনের ঘর পাওয়া যাবে কিনা এবং কত খরচ. 4 দিনের মধ্যে কোন কোন জায়গায় ঘোরা যেতে পারে তাও আমি জানতে চাই. দয়া করে আমাকে এই সমস্ত কিছু যত তাড়াতাড়ি সময় চিঠি দিয়ে যান যাতে আমি তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারি. ধন্যবাদ. আপনার বিশ্বস্ত শ্রীবাস দত্ত, 14 চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা, 7,14,। 22 সেপ্টেম্বর 2014।